जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र और दीन होकर फिर से एक बार आपके चरणों पर दंडवत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कलवरी के पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने सब कुछ हमारे लिए प्रबंध किए हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे आत्मिक आवश्यकताओं को आपने पूरा किए उस मेमने के बलिदान के द्वारा, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी भौतिक आवश्यकताओं को भी आप पूरा करते जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमको वचन और प्रार्थना के द्वारा संभाल कर रखे हैं और शैतान के सारे आक्रमणों के ऊपर विजय देते हुए आज तक हमको लिए चले हैं। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे संग है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जब समुद्र के तूफानों में चले जा रहे थे, भय के मारे वो मर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहकर कहा तुम्हें शांति मिले। डर और भय के कारण जब चेले प्रभु जी अपने कमरों में बंद थे, प्रभु यीशु मसीह खुद प्रस्तुत होकर कहा तुम्हें शांति मिले। धन्यवाद देते हैं वो शांति जो आपने हमें दी है। सचमुच में आप हमारे लिए यहोवा ईरे हैं, आप हमारे लिए यहोवा निसी हैं, आप ही हमारे लिए यहोवा शालोम है। और आज प्रभु जी हम भी यही वेदी आपके लिए बांधना चाहते हैं कि अपने क्रूस को उठाकर आपके लिए सब प्रकार का त्याग और बलिदान करते हुए, और प्रभु जी हम दुख उठाकर भी आपसे तसल्ली पाते हुए दूसरों को जो सहानुभूति की और दया की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे आशाहीन लोगों को आपके तसल्ली और शांति हम उनके तक पहुंचा सके। प्रेम दयालु पिता, हमारे समर्पण को अंगीकार करिए। अब थोड़ा समय आपके वचन पर हम मनन करते हैं। जितने प्रिय भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए और आपका वचन बोलने के लिए आपको उच्चारण चाहते हैं, आपके आत्मा का अभिषेक हम चाहते हैं। आप अपने लोगों की आवश्यकता के अनुसार आपके वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहन भी दीजिए, आपके वचन के द्वारा हमको सुधारिए और आपके वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल भी प्रदान करिए। आने वाले आपके राज्य के लिए भी आप हमको तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। 2 दिन पहले मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी, రెండు దినాల క్రితం నా భార్య నన్ను అడుగుతూ ఉండినది, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैंडेमिक? ఈ ये యొక్క महामारी देश असल में है क्या? ఈ మహమ్మారి వాస్తవానికి ఎందుకు వచ్చి ఉంటున్నది? आज मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ, నేటి దినాన దానికి నేను జవాబు చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను। लेकिन वो जवाब सुनने से पहले एक वचन मैं भजन के 74 से पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 74। ఆ యొక్క జవాబు ఇవ్వక మునుపు 74వ కీర్తనలో నుంచి ఒక మాట నేను మీతో చదివి వినిపించాలనుకుంటున్నాను। Psalm 74 and verse 9. 74వ కీర్తన 9వ చరణం. We see not our signs, there is no more any prophet, neither is there among us any that knoweth how long. 74వ కీర్తన 9వ చరణం. సూచక క్రియలు మాకు కనబడట్లేదు, ఇకను ప్రవక్త లేకపోయెను, ఇది ఎంతకాలం జరుగునో దాన్ని ఎరిగిన వాడు మాలో ఎవడునూ లేడు। हम चिन्हों को पहचान नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे विश्वास में उस दर्जे को हमने अभी तक हासिल नहीं किया। సూచక క్రియలను మనము చూడలేకపోతుంటున్నాం, ఎందుకంటే మన ఆత్మీయ స్థితిలో మనము అంతగా ఎదగలేకుండా ఉండినాం। दूसरा कारण ये भी है कि हम पवित्र शास्त्र के सच्चाई को समझ नहीं रहे हैं। మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న లేఖనాల యొక్క సత్యాన్ని సరైన రీతిలో మనం గ్రహించలేని కారణం ఇంకొకటి। लेकिन हमारे मन की प्रार्थना है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर अपने उद्देश्य को बड़े स्पष्ट रूप से द क्लैरिटी ऑफ हिज पर्पस हमको समझा सके। అయితే వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం చదువుతామో దేవుడు తన కలిగిన ఉద్దేశాన్ని ఎంతో సరళమైన రీతిలో స్పష్టమైన రీతిలో మనకు తెలియపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు। और दूसरी बात लिखा कि ऐसा हमारे बीच में कोई नबी भी नहीं है जो हमको कुछ समझा सके, बोल सके। అక్కడ రాయబడిన ఇంకొక మాట ఏంటంటే, మనకు తెలియపరచడానికి మనలో అలాంటి ప్రవక్త ఎవరునూ లేకపోయెను। और ये बात हमको अभी तक नहीं मालूम कि ऐसी परिस्थितियां कब तक चलती रहेंगी। మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పటి వరకు జరుగుతాయో మనకి ఇంకను మనం ఎరగకుండా ఉంటున్నాం। प्रिय भाइयों बहनों, एक बात सच है, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, एक ऐसी मोड़ ले लिया है जहां से वो फिर वापस जा नहीं सकता। ప్రియులారా,
ఒక మాట సత్యమైంటున్నది, ఈ లోకము ఈ ప్రపంచము ఒక మలుపు తిరిగి ఉంటున్నది, ఇంకెన్నడూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. अब मुश्किल है उन पुराने दिनों को देखने के लिए। మరి ఆ పాత దినాలని చూడడం చాలా కష్టం. एक बहुत ही बड़े अफसर हैं स्पेन के, उसने आम जनता से बातचीत करते हुए ऐसा कहा, మరి స్పెయిన్ లో ఉన్న ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఒక సాధారణమైన మనుషులతో మాట్లాడుతూ సామాన్యులతో ఈ మాట చెప్పినాడు. डोंट आस्क व्हेन देयर विल बी नॉर्मलिटी, మరి साधारण परिस्थितियां साधारण कब हो जाएंगी, सामान्य कब होंगी, इसको मत पूछना। మరి ఇంకా పరిస్థితులన్నీ ఎప్పుడు చక్కబడతాయి, పరిస్థితి అంతా మామూలుగా ఎప్పుడవుతుంది అని మాత్రం మీరు ప్రశ్నించవద్దు. लर्न टू लिव विद अ न्यू लाइफ ऑफ एबनॉर्मलिटी, असामान्य जीवन जीने के लिए हमें अभी सीखना है। మరి అసాధారణమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఇక మనం నేర్చుకోవాలి. प्रिय भाइयों बहनों, परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा बदल गई हैं और बहुत ही ज्यादा अनिश्चित हो गई है, अनसर्टेन और बहुत ही फियरफुल, भयावह हो गए हैं। ప్రియులరా, పరిస్థితులు ఎంతగానో మారిపోయినాయి, ఎంతో భయం గొల్పే పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి, ఏం జరుగుతుందో తెలియని దిక్కు తోచని పరిస్థితి ఉంటూ ఉన్నది. ऐसे हालात में जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को ढूंढते हैं, अंत कभी भी आ जाए, लेकिन प्रभु हमें अपने उद्देश्य की स्पष्टता, द क्लैरिटी ऑफ हिज पर्पस को देकर हमको इस रीति से तैयार कर सके। అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతామో, దేవుని యొక్క రాకడ అంతం ఎప్పుడు జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది, కానీ అయితే తన ఉద్దేశాలను స్పష్టమైన రీతిలో సరళమైన రీతిలో ప్రభు తన వాక్యం ద్వారా మనకు బయలుపరిచేవాడిగా ఉంటాడు. What is the purpose of this pandemic? इस महामारी का उद्देश्य क्या है? ఈ మహమ్మారి రావడానికి గల ఉద్దేశం ఏమిటి? हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए मैंने प्रार्थना पूर्वक इन कारणों को ढूंढा है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన మనము మరి ఏ రీతిగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే విషయమై నేను ప్రార్థించి ఈ కారణాలను వెతికి కనుగొన్నాను. पहला, మొదటిగా जेकब is being prepared to meet Joseph. याकूब को परमेश्वर तैयार कर रहा है ताकि वो यूसुफ से मुलाकात कर सके। యేసేపును కలుసుకోవటానికి దేవుడు యాకోబును సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, మరొకసారి నేను చెప్తాను, इस महामारी का उद्देश्य क्या है? यदि हम समझना चाहें तो पवित्र शास्त्र के द्वारा थोड़ा सा क्लैरिटी हमको ये मिलता है इस उदाहरण से कि यूसुफ से मिलने के लिए परमेश्वर याकूब को तैयार कर रहा है। ఇలాంటి మహమ్మారి అయిన వ్యాధి ఎందుకు వచ్చిందో మనం తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తున్న సంగతి ఏంటంటే, మరి యాకోబును యేసేపును కలుసుకోవడానికి దేవుడు యాకోబును సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు. उत्पत्ति का 41 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 41 ఆది కాండము 41వ అధ్యాయము एंड वर्स 56, 56వ వచనం. 41 उत्पत्ति की किताब उसका 56 वचन। ఆది కాండము 41వ అధ్యాయం 56వ వచనం. And the famine was over all the face of the earth. కరువు ఆ దేశమంతటా ఉండెను. कहता है सारी पृथ्वी पर ये अकाल फैल गया। మరి లోకమంతా కూడా ఆ కరువు వ్యాపించినది. जैसे आज के दिनों में ये महामारी सारी पृथ्वी पर फैल गई है, एक ऐसा संदर्भ था उत्पत्ति की किताब में जब अकाल सारी पृथ्वी में फैल गया। మరి ఏ రీతిగా నేటి దినాల్లో కరోనా అనే ఈ మహమ్మారి ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉంటున్నదో, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా ఒక సందర్భం ఉంటున్నది. ఆ సందర్భంలో దేశమంతా అనగా ప్రపంచమంతా కరువు వచ్చి ఉంటున్నది. अब स्टूडेंट में पढ़ते हैं, 57వ వచనం చదువుకుంటాం. All countries came to Egypt to Joseph to buy corn. सारे देश के लोग यूसुफ के पास भोजन के लिए आए थे। సమస్త దేశస్థులు యోసేపునొద్ద ధాన్యము కొనుటకు ఐగుప్తునకు వచ్చిరి. सारे दुनिया के लोग यूसुफ के पास जा रहे हैं। మరి సమస్త జనులు కూడా యోసేపు యొద్దకు వెళ్తూ ఉంటున్నారు. ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर याकूब को तैयार कर रहा है यूसुफ को देखने के लिए, यूसुफ तक पहुंचने के लिए। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు యాకోబును సిద్ధపరుస్తూ ఉంటున్నాడు, యోసేపును చూడటానికి, యోసేపును కలుసుకోవటానికి. अकाल आ जाने के बाद याकूब ने अपने बाकी बेटों को बुलाया మరి కరువు వచ్చినప్పుడు యాకోబు తన మిగిలిన కుమారులందరినీ పిలిచినాడు. और वो कहता है 42 के दूसरे वचन में, चैप्टर 42 एंड वर्स 2, 42వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఆయన అంటాడు, देखो मैंने सुना है कि मिस्र में धान है, क्यों तुम वहां पर जाकर मोल नहीं लाते ताकि हम खाएं और जिए और ना मरे। कितना सुंदर है, देखो, वी में लिव एंड नॉट डाई।
ప్రియులరా, అక్కడున్న 2వ వచనాన్ని మనం గమనిస్తే, మీరు ఎందుకు ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళి ధాన్యం కొని తీసుకురారు, మనము చావక బ్రతుకున్నట్లు. यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो, మీరు గాని బ్రతికి ఉండాలని కోరుతున్నట్లయితే, यदि तुम मरना नहीं चाहते, మీరు చనిపోకూడదు అని కోరుతూ ఉన్నట్లయితే, जाओ यूसुफ के पास, वो तुमको अनाज देगा। యోసేపు యొద్దకు వెళ్ళండి, అతడు మీకు ధాన్యాన్ని ఇస్తాడు. सारे देश के लोग आ रहे हैं, మరి సమస్త దేశస్థులు వస్తూ ఉంటున్నారు, परदेशी भी आ रहे हैं। పరదేశులు వస్తుంటున్నారు. कोई ऐसा नहीं बोलता भैया ये जो यूसुफ है वो हमारे जात का नहीं है, वो हमारी भाषा नहीं बोलता है और वो हमारे संस्कृति का नहीं है, हम क्यों उससे अनाज ले। कोई नहीं बोलता है। ప్రియులారా, అలాంటి పరిస్థితులు ఎవ్వరూ కూడా ఎందుకు ఆ యోసేపు మా జాతివాడు కాదు, మా భాషవాడు కాదు, మా సంస్కృతి నాగరికతకు చెందినవాడు కాదు, మేము ఎందుకు వెళ్ళాలని ఎవ్వరూ కూడా అంటలేదు. जब लोगों को जीने की अभी इच्छा है, ఎవరైతే జనులు మరి బ్రతకాలని కోరిక కలిగి ఉంటున్నారో, जब लोग मृत्यु से डरते हैं, ఎవరైతే మరణానికి భయపడుతూ ఉంటున్నారో, और यदि कोई उनको मृत्यु से छुड़ाने हारा मिल जाए, మరి ఎవరైనా మరణాన్ని నుంచి విడిపించే వారికి దొరికితే वो कुछ भी करने को तैयार हैं, వారు ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. पैसा खर्च करने को तैयार हैं, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు, परदेश को जाने के लिए तैयार हैं, పరదేశానికి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటున్నారు, सब कुछ करने को तैयार हैं। సమస్తము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. आज पहली बात आपको बताना चाहते हैं, ప్రియులారా, మీకు ఈ నేటి దినాన చెప్పాలంటున్న మొదటి సంగతి, यदि आप मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, మరణాన్ని నుంచి గాని విడుదల పొందాలని మీరు కోరుతూ ఉన్నట్లయితే, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంటున్నది, कोई भेद नहीं, हम सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए हैं। ఏ భేదమును లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము, పాపము చేయు ప్రతి ప్రాణియు మరణించును. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन है। అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా నిత్య జీవం కలుగుతుంది. आप यदि पाप से छुटकारा चाहते हैं, మీరు గాని పాపం నుంచి విడుదల కలగాలని కోరుతున్నట్లయితే, मृत्यु के ऊपर विजय चाहते हैं, మరణం మీద విజయాన్ని కావాలని కోరుతున్నట్లయితే, यदि आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, నిత్య జీవం మీరు కావాలని కోరుతున్నట్లయితే, आपके मन के अंदर जो गैर विचार बैठे हुए हैं सबको आप त्याग दीजिए, सबको कबूल कर दीजिए और सबको छोड़ दीजिए। మరి మీ హృదయాల్లో ఉన్న ఆ తప్పుడు ఆలోచనలన్నిటినీ కూడా మరి విడిచిపెట్టండి, ఒప్పుకోనండి, అప్పుడు మీరు విడుదల పొందుతారు. सारे जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह बिना किसी पक्षपात के आपको भी जीवन दान देने के लिए निमंत्रण दे रहा है। సమస్త మానవాళికి రక్షణకరమైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ పక్షపాతం లేని దేవుడు మీకు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. याकूब के बेटे मिस्र में गए, యాకోబు కుమారులు ఐగుప్తునకు వెళ్ళారు, उन्होंने पैसों का दाम देकर अपने लिए अनाज खरीद लिए వారు డబ్బులు ఇచ్చి వారి కొరకు ధాన్యాన్ని కొనుక్కున్నారు. और तब यूसुफ ने उनको पहचान लिया అప్పుడు యోసేపు వారిని గుర్తుపట్టాడు, और धीरे धीरे उनसे पूछने लगा మెల్లమెల్లగా వారిని అడుగుతూ ఉండినాడు, कि तुम्हारे कितने भाई हैं, మీరు ఎంతమంది సహోదరులు, तुम्हारा पिता क्या अभी तक जिंदा है। మీ తండ్రి ఇంకను బ్రతికి ఉన్నాడా. बाद में जब सब कुछ उसको मालूम पड़ गया, మరి ఆ తర్వాత ఆ విషయాలన్నీ యోసేపు తెలుసుకున్న తర్వాత तब उसने भेजते समय 42 अध्याय के 20 वचन में ऐसा बोला, चैप्टर 42 एंड वर्स 20 में याकूब यूसुफ ने उन भाइयों से ऐसा बोला। ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత తన యొక్క సహోదరులను పంపివేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆదికాండం 42వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో యోసేపు ఈ రీతిగా అంటూ ఉన్నాడు, Bring your youngest brother unto me, so shall your words be verified, and he shall not die. And they did so. कहता है दूसरी बार जब तुम आओगे अपने छोटे भाई को साथ लेकर आना, ताकि तुम ना मरो और तुम जिंदा रह सको। ఆదికాండము 42వ అధ్యాయం 20వ వచనము, మీ తమ్ముని నా యొద్దకు తీసుకొని రండి, అట్లు మీ మాటలు సత్యమైనట్టు నాకు కనబడును గనుక మీరు చావరని చెప్పెను. अब ये भाई लोग वापस आ गए ఇప్పుడు సహోదరులు వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు, और अनाज खत्म हो गया మరి వారు తెచ్చుకున్న ధాన్యం అంతా అయిపోయింది, और फिर से दोबारा उनको मिस्र में जाना है। మరలా తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. अब याकूब कहता है पैसा ले लो, डबल पैसा ले लो और जाओ फिर से अनाज लेकर आओ, ताकि हम और हमारे बाल बच्चे खाएं और जीवित रहें और ना मरे। మరి యాకోబు అంటూ ఉన్నాడు, మరలా వెళ్ళండి, డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళండి, రుణంతలు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళండి, మరలా మన కుమారులు మన యొక్క కుటుంబం అంతా బ్రతికి ఉండటానికి ధాన్యాన్ని కొనుక్కురండి అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. तब बेटों ने कहा, అప్పుడు ఆ పిల్లలు అన్నారు,
वो जो मिस्र का अधिपति है, महाराज है, उसने हमसे कहा था यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा चेहरा मत देखना और तुम वापस मिस्र में मत आना। అయితే వారు అన్నారు, తండ్రి ఆ ఐగుప్తు మహారాజు, ఆ ఐగుప్తు యొక్క అధికారి మరలా తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీ తమ్ముడిని గాని మీరు తీసుకొని రాకపోతే మీరు నా ముఖము చూడవద్దు అని చెప్పినాడు. लेकिन याकूब बेंजामिन को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। అయితే యాకోబు బెన్యామీనును పంపించడానికి ఇష్టపడట్లేదు. वो क्या कहता, अब यूदा क्या, यहूदा क्या कहता है? యూదా అక్కడ ఏమంటున్నాడు What చూడండి. does Judah say? యూదా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు Chapter చూడండి. 43, 43 అధ్యాయము chapter 43, 43 verse 3, 4 and 5. 3, 4, 5 వచనాలు. 43 उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय 3, 4 और 5. ఆదికాండము 43 అధ్యాయము 3, 4, 5 వచనాలు. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. యూదా అతన్ని చూచి, ఆ మనుషుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను. उस व्यक्ति ने हमसे बिल्कुल कहा था, एकदम तीखा कहा था, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे. ఆ వ్యక్తి ఎంతో గట్టిగా స్పష్టంగా చెప్పాడు, మీ తమ్ముడిని గాని మీరు తీసుకొని రాకపోతే నా ముఖం మీరు చూడవద్దు. और 4 वचन में यहूदा कहता है, 4వ వచనంలో యూదా అంటాడు, यदि तू बेन्यामीन को नहीं भेजेगा हम भोजन मोल लेने के लिए नहीं जाएंगे. నువ్వు గాని బెన్యామీనును పంపకపోతే మేము ఆహారం కొనటానికి వెళ్ళము. और फिर से 5 वचन में कहता है, మరలా 5వ వచనంలో అంటాడు, यदि तू बेन्यामीन को भेजेगा तब ही हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे ताकि हम उससे भोजन खरीद कर लाएं. బెన్యామీనును పంపితేనే గాని మరలా మేము ఆ వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళి మనం బ్రతికి ఉండటానికి ధాన్యాన్ని కొని తీసుకుని వస్తాం. ओ याकूब के लिए बहुत ही दुखदाई था ये. పిల్లరా, ఈ విషయం యాకోబుకి ఎంతో దుఃఖకరమైనది. इतनी आसानी से वो इस बात को नहीं माना. అంత తేలిగ్గా యాకోబు ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోలేదు. बड़ी वेदना के साथ उसने आखिर में बिन्यामीन को भेजने के लिए अनुमति दिया. మరి ఎంతో వేదనతో చివరకు బెన్యామీనును పంపించడానికి మరి ఇష్టపడ్డాడు. 13 वचन में कहता है, वर्स 13 में, 13వ వచనంలో అంటాడు, टेक ऑल्सो योर ब्रदर अराइज एंड गो अगेन अनटू द मैन. अब जाओ अपने भाई को भी ले लो और उस व्यक्ति के पास भोजन मोल लेने के लिए जाओ. మీ తమ్ముని తీసుకుని లేచి ఆ మనుషుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళిడి. And God Almighty give you mercy before the man that he may send away your other brother and Benjamin also. कहता है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया हो कि वो मेरे बेटे बेंजामिन को अपने तुम्हारे साथ फिर से लौटा कर भेज दे. 14వ వచనం, ఆ మనుషుడు మీ ఇతర సహోదరుని బెన్యామీనును మీకు అప్పగించినట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుషుని ఎదుట మిమ్మును కరుణించును గాక, నేను పుత్రహీనుడనై ఉండవలసిన ఎలా ఉండుదును. अब बेन्यामीन को लेकर भाई लोग मिस्र में गए. మరి బెన్యామీను తీసుకొని సహోదరులు మరి ఐగుప్తుకు వెళ్ళారు. सारा कहानी हमने बचपन से सुना है. మరి ఈ కథ అంతా చిన్నప్పటి నుంచి మనము ఎరుగుదుము. उन्होंने यूसुफ के साथ खाया पिया और उसके साथ खुशी मनाए. మరి యేసేపుతో వారు కలిసి తిన్నారు, తాగారు, సంతోషించినారు. और उनके बोरियों में अनाज भर दिए और हर एक का पैसा वापस उसमें रख दिए. వారి యొక్క గోనెల్లో ధాన్యం నింపబడింది, ప్రతి వారి డబ్బులు వారికి మరలా తిరిగి ఇవ్వబడ్డాయి. बिन्यामीन के बोरी में वो चांदी का कटोरा, यूसुफ का कटोरा रखा गया. మరి బెన్యామీను యొక్క గోనెలో ఆ వెండి గిన్నె మరి యోసేపు యొక్క గిన్నె ఉంచబడింది. और जब वो विदा होकर चले गए, వారు మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోతుండగా नगर से निकले ही नहीं थे कि यूसुफ ने अपने नौकर को भिजवाकर वापस उनको महल में बुलवाया. మరి వెంటనే తన నౌకరును, తన దాసుని పంపించి వారిని మరలా వెనకకి తన నగరానికి పిలిపించినాడు. और यूसुफ ने पूछा, అప్పుడు యోసేపు అడిగాడు, अरे भैया मैंने तुम्हारे साथ इतनी दया दिखाया लेकिन तुमने मेरा ही चांदी का कटोरा क्यों चुरा लिया? మీకు నేను ఇంత కనికరాన్ని చూపిస్తే నా యొక్క వెండి గిన్నెను మీరు ఎందుకు దొంగిలించినారు? भाई लोग बिल्कुल परेशान हो गए. అక్కడ సోదరులందరూ ఎంతో కలవరపడ్డారు. हम कैसे ये काम कर सकते हैं? ఏ రీతిగా మేము ఈ పని చేయగలము? सबों की बोरियों को खोला गया అందరి గోనెలు తెరవబడ్డాయి. और बिन्यामीन के बोरी में ये कटोरा मिला. బెన్యామీను గోనెలో ఈ యొక్క పాత్ర దొరికింది. उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, వారు వారి వస్త్రాలు చింపుకున్నారు. विस्मित हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें. వారు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయినారు, అసలు ఏం జరుగుతుందో ఏం అర్థం కాని वे పరిస్థితి. सबके सब दंडवत कर रहे हैं వారందరూ నేలను పడి సాగిలపడుతూ ఉన్నారు. और वो कहते हैं, వారు అంటూ ఉన్నారు,
हम भी तेरे सदा के गुलाम हो गए हैं। మేము మీకు సదాకాలము బానిసలమైపోతున్నాం. और ये बिन्यामीन जो है वो भी अब तेरा गुलाम हो गया है। ఇప్పుడు ఈ బెన్యామీను కూడా నీ దాసుడైపోయినాడు. और आगे बोलते 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 एक बात यहूदा बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली बात बोलता है। మరి ఆ మాటలన్నీ వారు చెప్తూ ఉంటుండగా యూదా ఒక మాట ప్రత్యేకంగా అంటాడు. ఆ మాట హృదయాన్ని ఎంతగానో స్పర్శించేది. पहली बार जब हम आए थे तो हमारा छोटा भाई हमारे साथ नहीं था। మరి మేము మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు మా చిన్న సహోదరుడు మాతో లేడు. तूने कहा बिना छोटे भाई के तुम मेरा चेहरा मत देखना। నువ్వు అన్నావు మీ తమ్ముడు లేకుండా మీరు నా ముఖాన్ని చూడవద్దన్నావు. हमारे पिताजी तो भेजना भी नहीं चाहते थे। మా తండ్రి మా తమ్ముడిని అసలు పంపించాలనుకోలేదు. लेकिन बाद में कैसे भी हमने उसको मना लिया। ఏ రీతిగానో మరి చివరకు ఆయన ఒప్పించి మేము తీసుకుని వచ్చాము. मेरे पिताजी बिन्यामीन को क्यों नहीं भेजना चाहते थे? మా యొక్క తండ్రి ఎందుకు బెన్యామీను పంపలేకుండినాడు? कृपया इस वचन को सब साथ मिलकर देखिएगा। जेनेसिस चैप्टर 44 एंड वर्स 30, उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय और उसका 30 वचन। దయచేసి అందరూ కూడా ఆదికాండము 44వ అధ్యాయం 30వ వచనాన్ని తెరచి చదవండి. Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life. కావున తమ దాసుడైన నా తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్నవాడు మా యొద్ద లేని ఎడల అతని ప్రాణము ఇతని ప్రాణంతో పెనవేసుకొని ఉన్నది గనుక. कितनी बड़ी सच्चाई है ये। ఇలా ఎంత గొప్ప సత్యం ఇది. मेरे पिताजी का जो प्राण है वो बिन्यामीन के प्राण के साथ बंधा हुआ है। మా తండ్రి గారి యొక్క ప్రాణము బెన్యామీను ప్రాణముతో పెనవేసుకొని ఉన్నది. और जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा, ఎప్పటి వరకైతే ఈ బంధము మరి తెగదో, जब तक बिन्यामीन दूर नहीं हो जाएगा, ఎప్పటి వరకైతే బెన్యామీను వేరవడో, तब तक याकूब यूसुफ से मिल नहीं सकता, यूसुफ को मिलने के लिए तैयार नहीं हो सकता। అప్పటి వరకు యాకోబు యోసేపును కలుసుకోలేడు, కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడలేడు. क्योंकि यूसुफ ने बोला था, ఎందుకంటే యోసేపు చెప్పాడు, तुम्हारा छोटा भाई यदि ना आए, మీ తమ్ముడు గాని మీ చిన్న సహోదరుడు గాని రాకపోతే तुम मेरा चेहरा मत देखना। మీరు నా ముఖం చూడవద్దు. तो याकूब को तैयार कर रहा है परमेश्वर यहोवा, ताकि जिस बिन्यामीन के प्राण के साथ इसका प्राण बंधा हुआ था उसको कैसे भी करके अलग करे और याकूब यूसुफ से मिलने के लिए తయారు हो सके. కనుక దేవుడైన యెహోవా యాకోబును సిద్ధపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. మరి యాకోబు యొక్క ప్రాణము మరి తన కుమారుడైన బెన్యామీను ప్రాణంతో పెనవేసుకుని ఉన్నది కనుక ఎప్పుడైతే ఆ బంధకము తెగుతుందో అప్పుడు అతడు యోసేపును చూడడానికి వెళ్ళలేడు. ప్రియ భాइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, हमारा स्वर्गीय यूसुफ प्रभु यीशु मसीह, మన పరలోకపు యేసేపైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు वो आ रहे हैं. ఆయన రాబోతూ ఉంటున్నాడు. उसने हमको एक आशा दी है. ఆయన మనకు ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చినాడు. तो हम उसको देखेंगे. మనం ఆయన్ని చూడబోతూ ఉంటున్నాం. और ऐसा लिखा भी है, మరి ఆ రీతిగా రాయబడింది కూడా. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य पाए जाएं. మరి ఎటువంటి భయం లేకుండా సిగ్గులేని ముఖంతో మన ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నట్టుకు మనం సిద్ధపడదుము గాక. लेकिन यदि हम किसी के साथ बंधे हुए हैं, if we are continuing to live in some bondage, if our soul is bound with something else, we will not be worthy to see Joseph, our heavenly Joseph, neither we will be worthy to stand before him. ప్రియులారా, మన ప్రాణములు ఇంకను ఏ వ్యక్తి చేతనైనను దేని చేతనైనను బంధింపబడని ఉన్నట్లయితే మన పరలోకపు యోసేపైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని ఎదుర్కోవటానికి కలుసుకోవటానికి మనము ఏ మాత్రము యోగ్యులముగా ఉండము. The soul of my father is bound in the soul of Benjamin. నా తండ్రి యొక్క ప్రాణము ఈ బెన్యామీను యొక్క ప్రాణముతో పెనవేసుకొని ఉన్నది. And unless that bond is broken, Jacob will not be worthy to go to Egypt, neither can he see that Joseph. ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ బంధం అనేది తెగదో అప్పటి వరకు యాకోబు ఐగుప్తునకు వెళ్ళటానికి గాని యోసేపు యొక్క ముఖాన్ని చూడటానికి గాని యోగ్యుడు కారేడు. सारे पृथ्वी पर अकाल आ गया. మరి దేశమంతా ప్రపంచమంతా కూడా కరువు వచ్చినది. सारे देश के लोग अनाज खाने के लिए यूसुफ के पास जा रहे हैं. సమస్త దేశస్తులందరూ కూడా ధాన్యం కొరకై యోసేపు వద్దకు వెళ్తూ ఉంటున్నారు. और परमेश्वर ने इस अकाल के द्वारा द्वार को खोला ताकि याकूब भी यूसुफ से मिलने के लिए तैयार हो सके. ప్రియులారా, ఈ యొక్క కరువు ద్వారా దేవుడు యాకోబునకు ద్వారము తెరిచి యోసేపును కలుసుకోవడానికి సదుపాయాన్ని చేసినాడు. प्रभु आज मुझसे और हमसे पूछ रहा है, ప్రియులారా, నేటి దినాన ప్రభువు నాతోను మనతోను అడుగుతూ ఉంటున్నాడు,
विश्वासी होने के बाद भी क्या आज हम किसी के द्वारा बंधे हुए हैं? విశ్వాసులమైనప్పటికీ కూడా ఇంకను దేని చేతనైనను నేటి దినాన ఇంకను బంధింపబడి ఉంటున్నామా? क्या अपनी आंखें उठाकर हम प्रभु के आगमन का इंतजार नहीं कर सक रहे हैं? మన కన్నులెత్తి మన ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకై మనము ఎదురు చూడలేకుండా ఉంటున్నామా? लूका सुसमाचार లూకాసు వార్త 13 अध्याय 13వ అధ్యాయము और उसका 16 वचन 16వ వచనం प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हम पढ़ते हैं। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మాటల్లో మనం చదువుతాం। लूका सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 16 वचन। లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయం 16వ వచనం। And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो इब्राहिम की बेटी है जिसको शैतान ने पिछले 18 सालों से बांध दिया है, क्या उसको छुटकारा नहीं मिलना चाहिए? లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయం 16వ వచనము, ఇదిగో 18 ఏండ్ల నుంచి సాతాను బంధించిన అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింప తగదా అని వారితో చెప్పెను। इब्राहिम की बेटी है, ఆమె అబ్రహాము కుమార్తె, इब्राहिम के संतान है, అబ్రహాము సంతానము, मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाई हुई प्रजा हम है। గొర్రె పిల్ల రక్తం ద్వారా విమోచింపబడిన ప్రజలు మనం। क्या शैतान ने हमको किसी बात में बांध दिया है? సాతాను ఏదైనా విషయం చేత మనల్ని బంధించుంచినాడా? वो कौन सी बात है? అది ఎలాంటి విషయము? 11 वचन में पढ़ते हैं। 11వ వచనం, And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. लिखा हुआ है, देखो निर्बल करने वाली आत्मा के द्वारा वो स्त्री 18 सालों से ऐसी बंधी हुई थी कि वो संपूर्ण रीति से झुक गई थी और किसी भी रीति से वो सीधे खड़ी नहीं हो सकती है। లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయం 11వ వచనము, 18 ఏండ్ల నుంచి బలహీనపరచు దెయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చటి నుండెను, ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలబడలేకుండెను। प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని కలవాలనుకుంటున్నారా? प्रभु यीशु मसीह को देखने की आशा मिली है? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చూడాలనే నిరీక్షణ దొరికినదా? प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी बड़ा नजदीक आ गया है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ ఎంతో సమీపంగా ఉన్నది। हमारे घर पहुंचने का आखिरी मोड़ हम ले चुके हैं। మన యొక్క ఇంటికి వెళ్ళడానికి చివరి మలుపును మనం తీసుకున్నాం। क्या आप किसी बात में झुक गए हैं? ఏదైనా విషయంలో మీరు తప్పిపోయి ఉంటున్నారా? क्या निर्बल करने वाली आत्मा ने आपको इस रीति से झुका दिया है कि आप सीधे खड़े होकर अपना सर ऊपर नहीं उठा सकते? బలహీనపరచు ఆత్మ మీరు పట్టిన వారై మీరు నిటారుగా నిలబడి మీ కన్నులు పైకెత్తి ఎదురు చూడలేకుండా ఉంటున్నారా? देखिए यूसुफ अपने विषय में क्या गवाही देता है। యోసేపు తన విషయంలో ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని ఇస్తుంటున్నాడు చూడండి। आइए उत्पत्ति की किताब రండి ఆదికాండము उसका 37th चैप्टर 37వ అధ్యాయము और उसका 7 वचन। 7వ వచనం, ओ ये हमारे लिए चैलेंज है। ప్రియులారా ఇది మన కొరకే సవాలుగా ఉంటున్నది। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। మన యొక్క జీవితాలు ఈ రీతిగా ఉండాలి। उत्पत्ति की किताब ఆదికాండము 37 अध्याय 37వ అధ్యాయము 7 वचन। 7వ వచనం, Behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my chef arose and also stood upright, and behold, your chefs stood round about and made obeisance to my chef. ఆదికాండం 37వ అధ్యాయం 7వ వచనం, అదేమనగా మనము చేనిలోని పనులను కట్టుచుంటిమి, నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనులు నా పను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపండి అని చెప్పాను। बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई को हम यहाँ पर सीखते हैं। ప్రియులారా ఎంతో గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం। यूसुफ कहता है, యోసేపు అంటున్నాడు, मेरा जो पुआल था वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। నా పన నిటారుగా నిలబడి ఉంటున్నది। क्यों ऐसे सीधा खड़ा है? ఎందుకు అది నిటారుగా నిలబడింది? क्योंकि वो अपने भाइयों में न्यारा था और उनकी बुराई में शामिल नहीं होता था। वो परमेश्वर का भय मानता था। ఎందుకంటే దేవునికి భయపడిన వాడు, తన సహోదరులతో కరవకుండా వేరుగా ఉన్నవాడు, తన సహోదరులకు చెడుతనాన్ని తండ్రికి వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళిన వాడు, बुराई से द्वेष करने वाला, మరి దుష్టత్వాన్ని ద్వేషించేవాడు, पाप से घृणा करने वाला, పాపాన్ని అసహించుకునేవాడు, परमेश्वर का भय मानने वाला, దేవునికి భయపడేవాడు, भाइयों से न्यारा, भाइयों में भी अलगाव मेंटेन किया, సహోదరుల్లో కూడా ప్రత్యేకతను వేర్పాటును కలిగి ఉండినవాడు, उसका पुआल बिल्कुल सीधा खड़ा है। తన యొక్క పన నిఠారుగా నిలబడి ఉంటున్నది। दूसरे भाई लोग మిగిలిన సహోదరులు बुराई करते हैं, చెడు చేస్తూ ఉన్నారు, द्वेष करते हैं, ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు, प्रेम से बात नहीं कर सकते, ప్రేమతో మాట్లాడలేకుండా ఉంటున్నారు, खड्डे में डाल दिए। గుంటలో పడేశారు।
ओ कितनी बुराई उन्होंने किया। ఎంత చెడును వారు చేశారు. वो बुराई के अधीनता में थे, शैतान ने उनको झुका दिया। మరి చెడు యొక్క వారి అధీనంలో బంధకాల్లో ఉండిన వారిని వారు వంగిపోయిన వారుగా ఉంటున్నారు. न्यायों की किताब న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము 28 वचन, 28వ వచనం. Judges chapter 8 and verse 28. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 8వ అధ్యాయం 28వ వచనం. Thus was Midian subdued before the children of Israel, so that they lifted up their heads no more. इस रीति से मिद्यानी लोग इस्राएल के वश में आ गए और उन्होंने अपने सर को कभी भी उनके सामने नहीं उठाया। న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 8వ అధ్యాయం 28వ వచనం. మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలు ఎదుట అణపబడి అటు తరువాత తమ తలలు ఎత్తుకొనలేకపోయిరి. जब शत्रु से हम हार जाते हैं, ఎప్పుడైతే శత్రువు చేత మనం ఓడిపోతామో हम अपने सर को ऊपर उठा नहीं सकते। మన తలను మనం పైకెత్తలేము. क्या कोई निर्बल करने वाली आत्मा ने मुझको आज इस रीति से झुका दिया है कि मैं अपने सर को ऊपर उठाकर मेरे प्रभु के आगमन के लिए मैं तैयार नहीं हूं? బలహీనపరచు ఆత్మ నేటి దినాన్న నన్ను అణిచివేసి వంచివేసి ఉంటున్నదా? నా ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకై నేను సిద్ధపడలేకుండా మరి ఎదురు చూచి కన్నులెత్తి చూడలేకుండా ఉంటున్నానా? लूका सुसमाचार का 21 अध्याय లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 28 वचन, 28వ వచనం. Luke's Gospel chapter 21 and verse 28. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం 28వ వచనం. When these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, your redemption draweth nigh. ఇవి జరగనారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలలు ఎత్తుకొనుడి, మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను. सारी पृथ्वी में जब संकट आ जाए, మరి దేశమంతా ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సంకటం వస్తుందో, भय के कारण जब मनुष्यों के हृदय पिघलने लगेंगे, మరి భయం చేత మనుషుల యొక్క హృదయాలు పగిలిపోతూ కరిగిపోతూ ఉంటున్నాయో, सीधे खड़े होकर अपने सर को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नजदीक आ गया है। మరి నిఠారుగా నిలబడి మీ తల పైకెత్తండి, ఎందుకంటే మీ విడుదల సమీపించినది. कौन सी वो निर्बल करने वाली आत्मा ने आपको झुका दिया है? ఏ బలహీనపరచు ఆత్మ మిమ్మల్ని వంచివేసి ఉంటున్నది? भजन संहिता కీర్తన గ్రంథము 77 77వ కీర్తన और उसके 10 वचन में पढ़ते हैं। 10వ చరణంలో చదువుకుంటాం. Psalm 77 और उसके 10th वर्स में, दिस इज माई इन्फर्मिटी, आसाफ कहता है, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला लीडर था। మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించే నాయకుడైన ఆసాఫ్ అంటాడు, నా యొక్క బలహీనత ఇది అంటాడు. दिस इज माई इन्फर्मिटी, ये मेरी निर्बलता है। ఇదే నా యొక్క బలహీనత అని అంటాడు. कौन सी निर्बलता है वो? అదేం బలహీనత చూడండి. 7 और 8 और 9 वचन में पढ़ते हैं। 7, 8, 9 వచనాల్లో చదువుకుంటాం. Will the Lord cast off forever, and will he be favorable no more? ప్రభువు Is his mercy clean gone forever? Doth his promise fail forevermore? Hath God forgotten to be gracious? Hath he in anger shut up his tender mercies? बोलता है, क्या प्रभु ने हमको हमेशा के लिए निकाल दिया है? 7 वचन, 77వ కీర్తన 7వ చరణం. ప్రభువు నిత్యము విడనాడునా, ఆయన ఇంకెన్నడూ కటాక్షింపడా? क्या अब वो हमारे पर दया नहीं करेगा? ఇంకా మన మీద దయ చూపించడా? और क्या वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा नहीं करेगा? తన యొక్క వాగ్దానాలను మన పక్షంగా ఆయన నెరవేర్చడా? क्या प्रभु अनुग्रह दिखाना भूल गया है? తన కృపను చూపించడం ఆయన మానివేసినాడా? ओ प्रियो, इस प्रकार के समस्याओं के कारण प्रभु के ऊपर हमारा जो विश्वास होना चाहिए धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, और वो विश्वास हमने दुनिया और दुनिया की वस्तुओं के ऊपर लगा दिया है। ప్రియులరా, ఈ యొక్క సమస్యలను బట్టి ప్రభు అందు ఉంచవలసిన విశ్వాసం మనలో సన్నగిల్లిపోయి తగ్గిపోయి ఈ లోకం మీదను లోకపు విషయాల మీదను మన యొక్క కన్నులు మనం ఎత్తి ఉంటున్నాం. प्रियो, नहीं, प्रभु की दया खत्म नहीं हुई है। ప్రియులరా, దేవుని యొక్క కృప ఏ మాత్రము ముగియలేదు. हमारे पाप सर के ऊपर निकल गए हैं, लेकिन परमेश्वर की जो दया है आकाश मंडल के पार पहुंची है। ప్రియులరా, మన పాపములు మన తల కంటే మించిపోయినాయి గాని దేవుని యొక్క కృప కనికరము ఆకాశ మండలం కంటే హెచ్చైనది. रात को रोना भी पड़े, भोर होते ही हमको वो आनंद और खुशी देगा। రాత్రి ఏడవలసి వచ్చినను తెల్లవారగానే ఆయన మనకు ఆనందమును సంతోషమును ఆయన కలుగజేయును. क्या एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? ఒక తల్లి తన పాలిచ్చు చంటి పిల్లను మరుచునా? नहीं, वो नहीं भूल सकती है। వారు ఏమాత్రం మరవరు. कभी वो भूल भी जाए, ఒకవేళ వారు మరిచినను, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। నేను ఎన్నడూ మిమ్మల్ని మరువను. ओ प्रियो, यदि
परमेश्वर के ऊपर आपके विश्वास की क्षीणता आ गई है और ये आपके लिए निर्बलता हो गई है, आज आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, प्रभु कभी नहीं बदलता, कल आज और युगानुयुग एक सा बना हुआ है। ప్రియులారా, దేవుని ఎడల ఉండవలసిన విశ్వాసం మీలో సన్నగిల్లుడి చేత మీరు బలహీనలైపోయి ఉంటున్నారా? అయితే దీని ద్వారా మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటూ ఉన్నా, దేవుడు ఎన్నటెన్నటికీ మారని దేవుడు. ఆయన యొక్క దయను, కృపను, కనికరాన్ని ఎన్నటికీ ఆయన విడిచిపెట్టని దేవుడు. या कोई ये शरीर की निर्बलता है, द इन्फर्मिटी ऑफ योर फ्लैश, లేదా ఒకవేళ మీ శరీర బలహీనతగా ఉంటూ ఉన్నదా? न्यायों की किताब న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16 अध्याय 16వ అధ్యాయము और उसका 21 वचन 21, 21వ వచనం. न्यायों की किताब 16 अध्याय और उसका 21 वचन। న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 21వ వచనం. But the Philistines took him, put out his eyes, brought him down to Gaza, bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. అప్పుడు ఫిలిస్తీయులు అతని పట్టుకొని అతని కన్నులను ఊడదీసి గాజాకు అతన్ని తీసుకుని వచ్చి ఇత్తడి సంకెళ్ల చేత అతన్ని బంధించిరి. ओ क्या कोई शरीर की निर्बलता के कारण आज आप शत्रु शैतान के द्वारा ऐसे बंधे हुए? ప్రియులారా, ఏదైనా శరీర బలహీనత చేత నేడు దినాన శత్రువు చేత ఈ రీతిగా మీరు బంధింపబడి ఉంటున్నారా? शमशोन एक नाजीर है, మరి సంసోను నాజీరు చేయబడినవాడు. नाजीर की बुलाहट उसको मिली है, నాజీరు యొక్క పిలుపు అతనికి దొరికినది. नाजीर की पवित्रता को उसने खो दिया, నాజీరు యొక్క పవిత్రతను అతను కోల్పోయినాడు. नाजीर के काम को उसने निर्लक्ष्य किया। నాజీరు యొక్క పనిని నిర్లక్ష్య పెట్టినాడు. मैं जवान बच्चों से बोलना चाहता हूँ, నేను యవనస్తులతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, जो आज प्रभु के ऊपर अपनी आस्था को खो दिए हैं, ఈ నేటి దినాన ప్రభు మీద నమ్మకాన్ని మీరు కోల్పోయిన మీరు, जो प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को खो दिए हैं, ప్రభు ఎలా ఉండవలసిన విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన మీరు, संसार और संसार की बातों में लीन हो गए हैं, లోకము లోకపు విషయాల మీద మీరు నిమగ్నమైపోయిన మీరు, आइए खोलकर पढ़िए आमोस की किताब और उसका दूसरा अध्याय। ఆమోసు గ్రంథం 2వ అధ్యాయాన్ని తెరచి చదవండి. The book of Amos in chapter 2 ఆమోసు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము और उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। 10వ అధ్యాయము 10వ వచనము 11వ వచనము 12వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటాం. The book of Amos chapter 2 verses 10, 11 and 12. ఆమోసు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 10వ వచనము 11, 12 వచనాలు. Also I brought you up from the land of Egypt, led you 40 years through this wilderness to possess the land of the Amorite. प्रभु यहोवा इस्राएलियों से अपनी प्रजा से कह रहा था, मैंने तुमको मिस्र की गुलामी से लेकर आया, 40 साल तक ये जंगल में मैंने तुम्हारी अगुवाई की, तुमको किसी भी बात में कमी और घटी नहीं होने नहीं दिया, ताकि तुम अमोरियों के देश को, कनान देश को अपनी मीरास में पा सको। ఆమోసు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 10వ వచనము, మరియు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి అమోరీల దేశమును మీకు స్వాధీనపరచవలనని 40 సంవత్సరములో అరణ్యమందు మిమ్మల్ని నడిపించి తిని కదా. मैंने तुमको उद्धार दिया, నేను మీకు రక్షణ ఇచ్చినాను, मैंने तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया। మీ జీవితం యొక్క అవసరతలన్నిటిని నేను తీర్చినాను. वो कलवरी के क्रूज के ऊपर कितना बड़ा दाम मैंने तुम्हारे लिए चुकाया। కలవరి శిలువ మీద మీ కొరకు నేను ఎంత గొప్ప క్రయాన్ని చెల్లించినాను. तुमको स्वर्ग से मन्ना दिया, పరలోకము నుంచి మన్నాను అనుగ్రహించినాను, चट्टान में से पानी दिया, బండలో నుంచి నీళ్లు తాగించినాను, मूसा, हारून और मिरियम जैसे नबियों को मैंने तुम्हें दिया, మోషే, అహరోను, మిరియం లాంటి ప్రవక్తలు నేను ఇచ్చినాను, मिलाप वाला तंबू मैंने तुझको दिया, మరి సాక్ష్యపు గుడారాన్ని నేను మీకు ఇచ్చినాను, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाले महायाजक को दिया, మరి మీ కొరకే ప్రార్థన చేసే ప్రధాన యాజకుడిని మీకు ఇచ్చినాను, और अपने हाथ की चतुराई से मैं तुमको चलाता रहा, నా యొక్క చేతి యొక్క నైపుణ్యం చేత మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ వచ్చినాను, मुंह मांगा वर मैंने तुमको, जो कुछ तुमने मुझसे मांगा, जो कुछ तुम्हारा दिल ख्वाहिश किया, सब कुछ मैंने पूरा किया। ఏదైతే మీ హృదయం కోరినదో దానంతటిని కూడా నేను పూర్తి చేసి మీకు ఇస్తూ వచ్చినాను. इसके पीछे उद्देश्य क्या था? దాని వెనక కలిగిన ఉద్దేశం ఏమిటి? 11 वचन, 11వ వచనం, I raised up of your sons for prophets and of your young men for Nazareth. Is this not even so, O ye children of Israel? మరియు మీ కుమారుల్లో కొందరిని ప్రవక్తలుగాను మీ యవనుల్లో కొందరిని నాకు నాజీర్లుగాను నియమించితిని. ఇశ్రాయేలులారా, ఈ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే యెహోవా వాక్కు. प्रभु की छुड़ाई हुई प्रजा, దేవుని చేత విమోచింపబడిన ప్రజలు, नया जन्म पाए हुए माता पिता, మరి తిరిగి జన్మించిన తల్లిదండ్రులు, प्रभु की सेवा करने वाले बड़े भाई लोग, దేవునికి సేవ చేసే పెద్ద సహోదరులు, प्रभु आज हमसे पूछ रहा है, దేవుడు నేటి దినాన మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు, क्या ये बात सच नहीं है? ఈ మాట నిజము కాదా? क्या मैं तुम्हारे जवानों को नाजीर बनाने के लिए नहीं चुना? నేను మీ యొక్క యవనస్తులను నాజీర్లుగా నేను ఏర్పరచుకోలేదా? नाजीर बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया। ఆ నాజీర్లుగా చేయటానికి మీ కొరకు నేను ఎంత గొప్ప క్రయాన్ని చెల్లించినాను.
वो नाजीर की पवित्रता को खो दिए हैं। ఆ నాజీర్ యొక్క పరిశుద్ధతను మీరు కోల్పోయినారు. आज उनकी हालत देखे क्या हो गई है। నేటి దినాన వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమైందో చూడండి. आमोस का 2 अध्याय खोल कर रखिए। ఆమోసు గ్రంథం 2వ అధ్యాయాన్ని తెరిచే ఉంచండి. Lamentations in chapter 4, విలాప विलाप వాక్యములు गीत का 4వ 4 అధ్యాయము. विलाप गीत का 4 अध्याय విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయము 7 और 8 वचन हम पढ़ते हैं। 7, 8 వచనాలు చదువుకుంటాం. Her Nazarites were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was of sapphire. విలాప कहता వాక్యములు है 4. तो उनके जो नाजीर हैं उनको मैंने हिम से भी श्वेत बनाया। आपको मालूम है कैसे बनाया? चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत बना दूंगा। जो लहू का दाम चुकाकर हमारे पापों को उसने मिटा दिया प्रियो, हमको हिम से भी श्वेत बनाया था। ऐसे थे आपके हमारे नाजीर आरंभ के दिनों में। విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము, దాని గనులు హిమము కన్నా శుద్ధమైన వారు, పాల కంటే తెల్లని వారు. ఆయన ఏ రీతిగా పాలగలే చేసి ఉంటున్నాడు. మన పాపములు రక్తం వలె ఎర్రనమైనను మరి కెంపు వలె ఆయన తెల్లగా చేస్తానని ఆ కలుషుల్లో చిందించిన తన ప్రశస్త రక్తము ద్వారా ఆయన మన కడిగి పవిత్రపరిచి హిమము కంటే తెల్లగా మనం చేసినాడు. यशायाह नबी की किताब యెషయా గ్రంథము 1 अध्याय 1వ అధ్యాయము 18 वचन, 18వ వచనం, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, రండి మనము వివాదం తీర్చుకొందుము. चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, మీ పాపం రక్తం వలె ఎర్రనివైనను उसको हिम के समान मैं श्वेत बना दूंगा। అవి హిమం వలె తెల్లని బడును. ओ वो लहू की शक्ति कितनी बड़ी थी कि उसने हमको पापों की क्षमा देकर हमको हिम से भी ज्यादा श्वेत बना दिया, व्हाइटर देन स्नो। ఆయన మనకు పాప క్షమాపణను అనుగ్రహించి హిమము కంటే తెల్లగా ఆయన మనల్ని చేసి ఉంటున్నాడు. प्रभु खुद कह रहा है, స్వయంగా ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు, उसके नाजीर हिम से भी श्वेत थे और दूध से भी अधिक सफेद थे। నా యొక్క నాజీర్లు మరి వారి యొక్క నాజీర్లు హిమము కంటే శుద్ధమైన వారు, పాల కంటే తెల్లని వారు. अब उनकी हालत क्या है देखिए, అయితే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉన్నదో చూడండి. 8 वचन, 8వ వచనం, their visage is blacker than a coal, they are not known in the streets, their skin cleaveth to their bones, it is withered, it is become like a stick। कितने दुख की बात है, हृदय टूट रहा है। चारों तरफ हमारे जवानों को जब देखते हैं वो काले हो गए हैं, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही है, उनके जीवन में कोई भी तंदुरुस्ती नहीं है। విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయం 8వ వచనము, అట్టి వారి ఆకారము బొగ్గు కంటే నలుపాయెను, వారిని వీధుల్లో చూచువారు వారిని గుర్తుపట్టజాలరు, వారి చర్మము వారి ఎముకలకు అంటుకొని ఉన్నది, అది ఎండి కర్ర వంటిదాయెను. निर्बल करने वाली आत्मा ने बांध दिया है। బలహీనపరచు ఆత్మ బంధించి ఉంటున్నది. परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर हमारे विश्वास को क्षीण होते हुए हम देख रहे हैं। మరి ప్రభు ఎల్ల ఉండవలసిన విశ్వాసం మనలో క్షీణించిపోతూ ఉంటున్నది. अधर्म के बढ़ने के कारण हमारा प्रेम ठंडा होता जा रहा है। అక్రమము విస్తరించడం చేత మన ప్రేమ చల్లారిపోతూ ఉంటున్నది. संसार के प्रेम से, संसार की वस्तुओं से हमारा हृदय भर गया है। ఈ లోకము చేత, ఈ లోకపు ప్రేమ చేత మన హృదయం నిండిపోయి ఉంటున్నది. हमारे जवान लोग कितने दूर चले गए हैं। మన యొక్క యవనస్తులు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినారు. क्या इसीलिए उसने हमको मिस्र से छुड़ाया था? ఈ దీని కొరకే ఆయన మనలను ఐగుప్తు నుంచి విమోచించినాడా? क्या इसीलिए उसने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया? ఈ కారణం చేతనే ఆయన అమూల్యమైన రక్తాన్ని చిందించినాడా? हमारे जवानों को नाजीर बनाना चाहता था। ఆయన మన యవనస్తులను నాజీర్లుగా చేయాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. एक और चेतावनी पढ़ना चाहता हूं मैं, ఇంకొక హెచ్చరికను చదవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. आमोस की किताब ఆమోసు గ్రంథము 2 अध्याय 2వ అధ్యాయము और उसका 12 वचन। 12వ వచనం, बड़ों से कह रहा है प्रभु, పెద్దలతో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, माता पिता से कह रहा है, తల్లిదండ్రులతో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, सेवकों को चेतावनी दे रहा है, సేవకులకు ఆయన హెచ్చరికనిస్తూ ఉన్నాడు. तुमने मेरे नाजीरों को दाख मधु पीना सिखाया, అయితే నాజీర్లకు మీరు ద్రాక్షారసము త్రాగించితిరి. हम भी उसके जिम्मेदार हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియులరా, మనము కూడా ప్రియా సోదరి సోదరులారా దానికి బాధ్యులమై ఉంటున్నాము. माता पिता भी इसके जिम्मेदार हैं। తల్లిదండ్రులు దీనికి బాధ్యత వహించవలసిన వారు. प्रभु की सेवा करने वाले सेवक इसके जिम्मेदार हैं। దేవునికి సేవ చేస్తున్న సేవకులు దీనికి బాధ్యులై ఉంటున్నారు. आज हमारे नाजीर को हमने दाख मधु पिलाकर उनके पवित्रता को हमने ही भंग कर दिया। నేటి దినాన మన నాజీరులకు మనమే ద్రాక్షరసం తాగించి వారి యొక్క పవిత్రతకు భంగాన్ని కలిగించినాం. हम उनके लिए अच्छा आदर्श नहीं रख सके। వారి కొరకే మంచి మాదిరిని మనం ఉంచలేకపోయినాం. शमशून को देखिए, సంసోన్ను చూడండి,
अपनी बुलाहट को भूल गया, తన పిలుపును మర్చిపోయినాడు, अपने काम को भूल गया, తన పనిని మర్చిపోయినాడు. और आज वो शत्रुओं के बीच में जंजीरों से बंधा हुआ पाप की गोद में लेटा हुआ है. నేటి దినాన శత్రువుల చేత బంధింపబడిన వాడై మరి పాపం యొక్క ఒడిలో పడుకొని ఉంటున్నాడు. कल जब हम प्रार्थना के लिए मिले थे, నిన్నటి దినాన ప్రార్థన కొరకు చేరి వచ్చినప్పుడు एक भाई ने ऐसी प्रार्थना किया, ఒక సహోదరుడు ఈ రీతిగా ప్రార్థించినాడు, प्रभु जी हमारे जवान बच्चों को स्कूल कॉलेज और नौकरी नहीं है, మరి నేటి దినాల్లో మా యొక్క యవనస్తులకు స్కూళ్ళు కాలేజీలు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉంటున్నాయి, घर में ही वो बंद है, ఈ వారి ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు, हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో ఒక మొబైల్ ఉన్నది. वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, प्रभु जी ऐसे खतरनाक टेम्पटेशन से उनको बचाइए, हम आपसे विनती कर रहे हैं. వారు ఏం వింటున్నారో ఏం చూస్తుంటున్నారో మేము ఎరుకున్నాం. ఇలాంటి భయంకరమైన శోధ నుంచి ప్రభావ వారిని భద్రపరిచి ఉంచుము. प्रभु हम पर दया करे. దేవుడు మన ఎలా దయ చూపించిన గాక. याकूब बिन्यामीन के साथ बंधा हुआ है, యాకోబు బెన్యామీను చేత బంధింపబడి ఉన్నాడు. निर्बल करने वाली आत्मा ने उस स्त्री को बांध दिया है. బలహీనపరచు ఆత్మ అబ్రహాము కుమార్తెను బంధించి ఉంచినది. यही कारण है कि हम सीधे तन कर खड़े होकर अपने सरों को ऊपर नहीं उठा सक रहे हैं. ఆ కారణం చేతనే మనం నిఠారుగా నిలబడి మన తలలు పైకెత్తి మనం చూడలేకపోతుంటున్నాం. क्या आप किसी प्रकार से शरीर की निर्बलता में, कोई शरीर के पाप में इस रीति से बंध गए हैं? శరీర బలహీనత చేత శరీర పాపము చేత ఈ రీతిగా మీరు బంధించబడి ఉంటున్నారా? आपके लिए एक प्रोत्साहन है. అయితే మీ కొరకు ఒక ప్రోత్సాహం ఉన్నది. न्यायियों की किताब న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16 अध्याय 16వ అధ్యాయము 22 वचन पढ़ते हैं. 22వ వచనాన్ని చదువుకుంటాం. Judges 16 and verse 22. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 22వ వచనం. Howbeit the hair of his head began to grow. న్యాయాధిపతులు 16:22 అతడు బందీ గృహంలో తిరిగి విసిరాడు. అయితే అతనికి క్షౌరం చేయబడిన తర్వాత అతని తల వెంట్రుకలు తిరిగి మొలుచుట మొదలు పెట్టెను. उसके बाल फिर से बढ़ने लगे. అతని తల వెంట్రుకలు తిరిగి మొలుచుట మొదలు పెట్టెను. जहां पाप बढ़ गया वहां पर अनुग्रह और भी बढ़ गया. ఎక్కడైతే పాపం విస్తరించినదో కృప అపరిమితంగా విస్తరించినది. आइए आज ही प्रभु के नाम को लेकर पुकारिए. నేటి దినాన ప్రభు నామమున మొరపెట్టండి. 28 वचन के अनुसार 28వ వచనానుసారంగా शमशोन ने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दिया और कहा, हे परमेश्वर यहोवा, एक बार मुझको स्मरण कर, मैं तुझसे विनती करता हूं, एक बार तू मुझको बल दे और इस शत्रुओं के ऊपर तू मुझको विजय देकर मुझे तू इन जंजीरों से छुटकारा दे दे. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 28వ వచనం. అప్పుడు సంసోను, యెహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుము, దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము, నా 2 కన్నుల నిమిత్తము ఫిలిష్తీయులను ఒక్కమారే దండించి పగ తీర్చుకొననిమ్మని యెహోవాకు మొరపెట్టి. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించినాడు, उसको बल दिया, అతనికి బలాన్ని ఇచ్చినాడు, जंजीरों को तोड़ दिया. అతని యొక్క మరి కట్లను తెగొట్టినాడు. कैसे मालूम? ఏ రీతిగా తెలుసో? शमशोन ने छोटे लड़के से कहा, ये जो 2 बड़े बड़े खंबे हैं वो दोनों खंबों को मैं अपने हाथों से देखना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ. అతడు ఒక చిన్న పిల్లవాడితో ఈ గుడికి ఆధారంగా ఉన్న 2 స్తంభాలను నేను పట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు. जंजीरों को तोड़ दिया మరి తన సంకెళ్లను విరగొట్టినాడు. और उसके बाद शत्रुओं के ऊपर प्रभु ने उसको विजय दिया. శత్రువుల మీద అతనికి విజయాన్ని ఇచ్చినాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియా సహోదరి సోదరులారా, यदि अकाल नहीं आता तो याकूब के लोग यूसुफ के पास भोजन खरीदने के लिए नहीं जाते. ఒకవేళ గాని కరువు రాకపోతే యాకోబు యొక్క కుమారులు ధాన్యాన్ని కొనడానికి ఐగుప్తుకు వెళ్ళేవారు కాదు. यदि वो यूसुफ के पास भोजन खरीदने के लिए नहीं जाते तो कभी भी उनका मेल मिलाप हो नहीं सकता था. ఒకవేళ వారు ధాన్యం కొనడానికి ఐగుప్తుకు వెళ్ళి యోసేపును కలుసుకోకపోతే వారు అన్నిటికీ సమాధాన పడేవారు కాదు. और उसकी तैयारी करने के लिए వారి యొక్క సిద్ధపాటు కొరకై याकूब जो बंधा हुआ था బంధించబడిన యాకోబు के साथ उसको उसने छुटकारा दिया. మరి ఆ బంధించబడిన యాకోబుకు విడుదలను ప్రభు అనుగ్రహించినాడు. पहला शमूएल మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 25 अध्याय 25వ అధ్యాయము 1 Samuel in chapter 25 మొదటి సమూయేలు 25వ అధ్యాయము verse 29. 29వ వచనం. Yet a man is risen to pursue thee and to seek thy soul, but the soul of my Lord shall be bound in the bundle of life with the Lord my God.
మొదటి సమయాలు 25వ అధ్యాయం 29వ వచనము, నిన్ను హింసించుటకై నీ ప్రాణము తీయుటకైనను ఎవడైనా ఉద్దేశించిన ఎడల నా ఏలినవాడవకు నీ ప్రాణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొద్దనున్న జీవపు మూటలో కట్టబడును. My life is not bound in the life of a man. My life is bound in the bundle of the life of Lord Jesus Christ. నా ప్రాణము ఏదైనా మనిషిని ప్రాణంతో కట్టబడి లేదు కానీ నా ప్రాణము నా దేవుడైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జీవపు మూటలో కట్టబడి ఉంటున్నది. ये महामारी के द्वारा ఈ మహమ్మారి ద్వారా प्रभु की ये बड़ी इच्छा है प्रियो कि हमारे सारे बंधनों से वो निर्बल करने वाली आत्मा, चाहे वो आत्मा के आत्मिक जीवन में हो या शरीर में हो, उससे हम छुटकारा पाए और हमारे बंधन खुल जाए और हम सीधे खड़े होकर अपने सरों को ऊपर उठाए. प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं. ప్రియులారా, ఈ యొక్క మహమ్మారి ద్వారా ప్రభు మన ఆత్మలో కానీ శరీరంలో కానీ ఈ రీతిగా ఈ యొక్క బంధకముల చేత మరి బంధించబడి బలహీనపరచు ఆత్మ చేత బంధింపబడి ఉంటే ఆ కట్ల నుంచి విడిపింపబడిన వారే ప్రభు కొరకై, ప్రభు రాకడ కొరకై నిటారుగా నిలబడి మన కన్నులెత్తాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. एक दूसरा उदाहरण, ఇంకొక రెండో ఉదాహరణ, what is the purpose of this pandemic? ఈ इस యొక్క महामारी का उद्देश्य क्या है? ఈ మహమ్మారి రావటానికి గల ఉద్దేశం ఏమిటి? हमने पहला उदाहरण वचन के द्वारा ये सीखा कि याकूब को यूसुफ से मिलने के लिए तैयार किया जा रहा है. మొదటి ఉదాహరణ ద్వారా మరి యాకోబు యోసేపును కలుసుకోవటానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటున్నాడు. अंत की बात मैं एक बोलता हूं, మరి చివరిగా ఒక మాట నేను చెప్తాను. यदि मैं ऐसे बंधन से छुटकारा नहीं पाऊंगा तो मैं ఒకవేళ कदापि प्रभु यीशु को अपनी आंखों से नहीं देख सकता और मैं यहीं पर छोड़ जाऊंगा. ఒకవేళ కానీ నేను కానీ నాకు కలిగిన బంధకాల నుంచి విడిపింపబడకపోతే ఎన్నటికీ నేను యోసేపును చూడను, ఇక్కడే నేను విడిచిపెట్టబడతాను. प्रभु करे इस रीति से हम तैयार किए जाएं. మరి ఈ రీతిగా సిద్ధపడినట్లు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. दूसरा कारण, రెండవ కారణము, Jonathan is being prepared for a complete surrender. योनातान को संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार किया जा रहा है. యోనాతాను సంపూర్ణమైన సమర్పణ కొరకై సిద్ధపడుచూ ఉన్నాడు. अब ये बात को हम पहले शमूएल के 17 अध्याय में पढ़ते हैं. ఈ యొక్క మాటను మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో చదువుతాం. गोलियात इस्राएलियों को ललकारता हुआ आया है. మరి గొల్యాతు ఇశ్రాయేల్ మీద మరి కేక వేస్తూ వచ్చినాడు. सारा इस्राएल अब डर गया है. ఇశ్రాయేల్ అందరూ కూడా భయపడిపోయారు. जब वो बाहर निकलता था तो लोग डर के मारे अंदर जाकर छिप जाते थे. ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేవాడో జనులందరూ భయం చేత లోపల దాక్కునేవారు. सारे देश के ऊपर एक प्रकार का आतंक फैल गया था. మరి దేశమంతా కూడా ఒక రకమైన భయంకరమైన భయ వాతావరణము విస్తరించినది. ऐसे हालात में అలాంటి పరిస్థితిలో परमेश्वर ने दाऊद को चुना, మరి దేవుడు దావీదును ఏర్పరచుకున్నాడు, उसको अभिषेक किया, అతన్ని అభిషేకించినాడు, उसको भेजा అతన్ని పంపించినాడు. और 40 दिन 40 रात के उस ललकार के बाद गोलियत को दाऊद ने हरा दिया, नाश कर दिया. 40 దినాలు ఆ రీతిగా మరి కేక వేసిన తర్వాత మరి దావీదు గొలియాతును పట్టుకుని చంపివేసినాడు. ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ఇదేదో పెద్ద సంగతి కాదు, क्योंकि ये मनुष्य का किया हुआ काम नहीं है, ఇది మనుషుడు చేసిన పని కాదు, क्योंकि परमेश्वर ने ही चुना, ఎందుకంటే దేవుడే ఏర్పరచుకున్నాడు. परमेश्वर ने ही दाऊद को अभिषेक किया. మరి దేవుడే దావీదును అభిషేకించినాడు. और लिखा हुआ है पहले शमूएल के 16 अध्याय में మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంటున్నది. और उसके 13 वचन में, 13వ వచనంలో, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసుకుని వాని సహోదరుల ఎదుట వాడిని అభిషేకించెను. నాట నుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదు మీదకి బలంగా వచ్చెను. ये सो दाऊद का बल नहीं था, ये కనుక ఇది దావీదు యొక్క బలం కాదు, परमेश्वर का चोजन है वो, మరి దేవుని చేత ఏర్పరచుకున్నవాడు, परमेश्वर का अनॉइंटेड है वो, దేవుని చేత అభిషేకింపబడినవాడు, परमेश्वर के आत्मा को पाकर वो बलवान हो गया దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకుని బలవంతుడైనాడు. और पिता ने उसको भेजा, he was sent by his father. తన తండ్రి చేత పంపించబడినవాడు. गोलियत गिर गया. గొలియాతు పడిపోయినాడు. ये कोरोना वायरस भी गिर जाएगा, మరి ఈ కరోనా వైరస్ కూడా పడిపోబోతుంది. शायद मनुष्य के बल से नहीं होगा, మనిషిని బలం చేత ఇది సాధ్యం కాదు, लेकिन स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, అయితే పరలోకమందు మన దేవుడు ఉన్నాడు. वो उसने अपने पुत्र को चुना ఆయన తన కుమారుని ఏర్పరచుకున్నాడు.
उसको उसने अभिषेक किया आत्मा का, ఆయన మరి తన ఆత్మ చేత ఆయన అభిషేకించినాడు. गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, పేదలకు సువర్తమానం ప్రకటించడానికి, कुचले हुए लोगों का मलहम करने के लिए, మరి నలిగిపోయిన వారికి వారిని ఆదరించడానికి, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए, మరి విరిగి నలిగిన వారిని మరి స్వస్థపరచడానికి, शैतान से पीड़ित लोगों को रिहाई देने के लिए, సాతాను చేత బంధింపబడిన వారిని విడిపించడానికి और पिता ने उसको भेजा। తండ్రి ఆయన్ను పంపించినాడు. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమలో, उसके क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा ఆయన శిలువ సామర్థ్యం ద్వారా, और उसके सुसमाचार के द्वारा, ఆయన యొక్క సువార్త ద్వారా, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, మనుషుల మధ్యలో ఆయన రాజ్యం చేసే దేవుడు. ये कोरोना वायरस पर जरूर हम विजय पाएंगे। ఈ కరోనా వైరస్ మీద ఖచ్చితంగా మనం జయాన్ని పొందుతాం. मुझको ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, అదేదో పెద్ద గొప్ప సంగతిగా నాకు అనిపించదు కానీ, लेकिन बात ऐसा क्यों हुआ? అయితే ఎందుకు ఈ రీతిగా జరిగింది? सारा इस्राएल क्यों घबरा रहा है? ఇశ్రాయేల్ అందరూ ఎందుకు భయపడుతూ ఉన్నారు? सारा देश, सारा संसार क्यों घबरा रहा है? మరి ఈ ప్రపంచమంతా ఎందుకు భయపడుతూ ఉన్నారు? प्रियो, विजय जरूर मिलेगा। విజయం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. दाऊद के द्वारा विजय पाने के बाद, विजय पाने के पश्चात 4 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं वहां पर। దావీదు ద్వారా విజయాన్ని పొందిన తరువాత అక్కడ 4 రకాలైన ప్రజలను, గుంపులను మనం చూస్తాం. अब आप और मैं इन 4 प्रकार के लोगों को जब देखते हैं, हम इसी से हमको पहचान हो जाएगी भी, अपने आप को हम जांच सकते हैं मैं किस कैटेगरी का हूं या किस झुंड में मैं रहता हूं। ఈ 4 గుంపులను, మరి 4 రకాల ప్రజలను మనం చూచినప్పుడు మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని మనం ఏ గుంపుకు చెందిన వారమో మనము పరీక్షించుకోవాలి. विजय पाने के बाद విజయం పొందుకున్న తర్వాత पहला झुंड, మొదటి గుంపు, पहला शमूएल మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17 अध्याय 17వ అధ్యాయము और उसका 53 वचन। 53వ వచనం. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines and they spoiled their tents. అప్పుడు ఇశ్రాయేలులు ఫిలిష్తీయులను తరుముట మాని తిరిగి వచ్చి వారి డేరాలను దోచుకొనిరి. अब विजय पाने के बाद अधिकांश लोगों का जो मन है वो लूट के माल के ऊपर पड़ा हुआ है। మరి విజయాన్ని పొందిన తరువాత అనేకుల హృదయాలు కూడా ఆ యొక్క డేరాలను దోచుకునే విషయంలో నిమగ్నమైపోయినది. मेरे मन में एक बहुत बड़ा डर है। మరి నా హృదయంలో ఒక గొప్ప భయం ఉన్నది. ये कोरोना वायरस खत्म हो जाने के पश्चात ఈ కరోనా వైరస్ ముగిసిపోయిన తర్వాత क्या हम उसी तरह से दोबारा फिर संसार और संसार की बातों को हथियाने के लिए या पाने के लिए हम लीन हो जाएंगे? మరలా మరి లోకస్తుల వలె ఇటువనే లోకాన్ని, లోకపు వస్తువులను సంపాదించుకోవడానికి మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోతామా? Are we going to go back to the order of our old life without any change? మరి ఏ మాత్రము మనలో మార్పు లేకుండా మరలా మన పాత జీవితానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతామా? शायद हम में से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, हमारे पढ़ाई कब शुरू होगी, नौकरी कब शुरू होगी, कब हम कमाएंगे, खोया हुआ सब कुछ हम फिर से कैसे वापस पाएंगे? అనేకులు ఎప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ముగిసిపోతుందా, ఎప్పుడు మరలా లోకానికి తిరిగి వెళ్తామా, మనం ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో మరలా తిరిగి సంపాదించుకుంటామా అని చాలా మంది వేచి ఉంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. अधिकांश लोग इस झुंड में हैं। అనేకులు ఈ గుంపులో ఉంటున్నారు. दूसरा झुंड, రెండవ గుంపు 55th verse, 55వ వచనం. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. 55వ వచనం. సౌలు దావీదు ఫిలిస్తీనికి ఎదురుగా పోవుట చూచినప్పుడు తన సైన్యాధిపతి అయిన అబ్నేరును పిలిచి, అబ్నేరు, ఈ యవనుడు ఎవని కుమారుడని అడగగా, అబ్నేరు, రాజా, నీ ప్రాణముతోడు నాకు తెలియదనెను. The leadership is continuing to be ignorant of David. ये जो हमारे अगुवे हैं, ये लोग अभी भी दाऊद से अनजान हैं. ప్రియులరా, నాయకులైన వారు, నాయకత్వం వహిస్తున్న వారు ఇప్పటికీ దావీదును ఎరగకుండా ఉంటున్నారు. वो दाऊद के राजा पद के नीचे नहीं आना चाहेंगे. దావీదు యొక్క రాజరికం కిందకి వారు రావాలనుకోవట్లేదు. What a tragedy if our leaders, the servants of God, and the leaders and teachers and preachers in the house of God, they refuse the kingship of Lord Jesus Christ. ఎంత దయనీయమైన, దుఃఖకరమైన పరిస్థితి. మరి నేటి దినాన సేవకులైన వారు, మరి పెద్దలైన వారు, దేవుని బోధకులైన వారు, మరి దావీదు యొక్క రాజరికం కిందకి తమ యొక్క తలలు వంచటానికి ఇష్టపడకుండా ఉంటున్నారు. हम प्रार्थना कर रहे हैं, మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం, प्रभु जी आप विजिट करो हमको, ప్రభువా మమ్మల్ని దర్శించుము, हमारे बिगड़ी हुई हालत को सुधार लो,
మా చెడిపోయిన స్థితిని చక్కబెట్టుము. हमने आमोस की किताब में पढ़ा, మేము ఆమోసు గ్రంథంలో చదివాము, तुमने मेरे नजीरों को दाख मधु पिलाकर मेरे जवानों को भी बर्बाद कर दिए. మరి మీరు నా యొక్క యవనస్తులకు, నాజీరు చేయబడిన యవనస్తులకు ద్రాక్షారసాన్ని తాగించి పాడు చేసినారు. और तुम खुद यीशु मसीह के राजा पद को स्वीकारते नहीं हो और उसके परे तुम जीना चाहते हो. మీరే స్వయంగా యేసు క్రీస్తు యొక్క రాజరికం కింద ఉండక ఆయనకు విరోధంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. एक तीसरा झुंड देखिए, ఇంకొక మూడో గుంపును చూడండి. पहला शमूएल का 16 अध्याय మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 18 वचन. 18వ వచనం. एक सामान्य सा दास है ये, ఒక సామాన్యమైన దాసుడు, उसके नाम भी हम नहीं जानते, అతని యొక్క పేరు కూడా మనకు తెలియదు, किस प्रकार का काम करता था वो भी हमें नहीं मालूम, ఏ రకమైన పని చేసేవాడో కూడా మనకు తెలియదు, बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, ఎంతో మరి ప్రఖ్యాతి చెందినవాడు కూడా కాదు. ऐसे भी कुछ हमारे बीच में आज पाए जाते हैं. ప్రియులారా, అలాంటి వారు నేటి దినాన మన మధ్యలో కనబడుతూ ఉంటున్నారు. पहला शमूएल का 16 अध्याय మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 18 वचन. 18వ వచనం. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, mighty, valiant man, a man of war, prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. कहता है, मैं ईशाई के पुत्र दाऊद को जानता हूं, वो वाद्य बजाने में बड़ा निपुण है, एक बड़ा शूरवीर है, वो योद्धा है, बड़े बुद्धिमानी के साथ बातों को सुलझाता है, दिखने में बड़ा सुंदर है, और विशेष करके अंत की बात यह है, परमेश्वर उसके साथ है. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 18వ వచనము. చిత్తగించము, బెత్లెహేమీయుడైన యెషయి యొక్క కుమారుల్లో ఒకరిని చూచితిని, అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును, యుద్ధశాలియు, మాట నేర్పరియు, రూపసి అయి ఉన్నాడు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగానున్నాడనగా. మరి हमारे मंडली में, మన యొక్క సంఘాల్లో, बेथनी की कलीसिया में, ఏథనీ సంఘంలో, आपके दिल्ली की कलीसिया में, నీ యొక్క ఢిల్లీ సంఘంలో, हर एक कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं. ప్రియులారా, ప్రతి సంఘంలో కూడా కొంతమంది ఈ రీతిగా ఉంటూ ఉన్నారు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, आपके नाम को कोई नहीं जानता, మీ యొక్క పేరును ఎవ్వరూ మీకు తెలియదు, आप बड़े कोई प्रख्यात प्रचारक नहीं हैं, మీరేదో ప్రఖ్యాతి చెందిన బోధకుడు కూడా కాదు, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं है, మీ యొద్ద గొప్ప ధనము మరి డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు, आपके पास डिग्री बंगला गाड़ी सब कुछ नहीं है. మరి మీ దగ్గర మంచి మంచి బంగ్లాలు, మంచి మంచి డిగ్రీలు లేకపోవచ్చు. क्या है आपके पास? అయితే మీ దగ్గర ఏముంటున్నది? दाऊद की गवाही है. మరి దావీదు యొక్క సాక్ష్యం మీకుంటున్నది. आप उस गवाही को देते थे, మీరు ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉండేవారు. आप उस गवाही को देते जाइए. అలాంటి సాక్ష్యాన్ని కొనసాగివ్వండి. सबको इन दिनों में वो गवाही चाहिए. మరి అందరికీ నేటి దినాల్లో ఇలాంటి సాక్ష్యం కావాలి. वो गवाही शाऊल को भी चाहिए, ఆ యొక్క సాక్ష్యం సౌలుకి కావాలి. वो गवाही अबनेर को चाहिए, అలాంటి సాక్ష్యం అబ్నేరు కూడా కలిగి ఉండాలి. वो गवाही सुनने के लिए इवन ये जो योद्धा लोग हैं, सिपाही लोग हैं, उनको भी ऐसी गवाही सुनना चाहिए. మరి అక్కడున్న మిగతా శూరులు, మరి సైనికులు, అలాంటి వారందరికీ కూడా ఇలాంటి సాక్ష్యం కావాలి. You may be very little, మీరు తక్కువ వారు కావచ్చు, you may be unknown, మీరు తెలియని వారు కావచ్చు, you do not have anything which the world accepts as a great thing. మరి ఈ లోకము గొప్పదిగా మరి అంగీకరించే ఏదియో మీ దగ్గర లేకపోవచ్చు. But my dear brother, my dear sister, my dear young man, you have the testimony of David with you. అయితే నా ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, ప్రియ యవనస్తుడా, దావీదు యొక్క సాక్ష్యాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటున్నావు. Though you have been giving this testimony, ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని నువ్వు ఇస్తూ ఉంటున్నాడగా, continue to give this testimony. ఈ సాక్ష్యాన్ని నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు కొనసాగింపనివ్వు. The whole world wants to hear this testimony. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఈ సాక్ష్యాన్ని వినాలని కోరుతూ ఉన్నది. The leaders, they need this testimony. నాయకులైన వారు ఇలాంటి సాక్ష్యం కావాలి. Every man needs this testimony. ప్రతి మనుషుడు ఇలాంటి సాక్ష్యం కావాలి. Jesus is the savior of the world. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లోక రక్షకుడు. Jesus Christ is the prince of life. యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవాధిపతి. Jesus Christ is the conqueror of death. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మరణాన్ని గెలిచిన వాడు. May the Lord give you grace to continue in this testimony. ఈ యొక్క సాక్ష్యంలో కొనసాగించడానికి ప్రభువు మీకు కృపను అనుగ్రహించును గాక. आखिरी का झुंड एक है. మరి ఇంకొక చివరి గుంపు ఉంటున్నది. पहला झुंड हमने देखा, మొదటి గుంపు మనం చూచాం, लूट के माल के पीछे लगे हुए हैं. మరి ఆ డేరాలను, ఆ కొల్ల సొమ్మును దోచుకోవడానికి మరి వారు నిమగ్నమైపోయారు. दूसरा झुंड को हमने देखा, రెండో గుంపు మనం చూచాము, leadership which refuses to come under the kingship
and the throne of Jesus Christ. నాయకులైన వారు, నాయకత్వం వహిస్తున్న వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిరసత్వం కిందికి, రాజరికం కిందికి, ప్రభుత్వం కిందికి రావడానికి ఇష్టపడకుండా ఉంటున్నారు. एक तीसरा झुंड है ఇంకొక మూడవ గుంపు ఉంటున్నారు, सामान्य प्रजा, వారు సామాన్యులైన ప్రజలు. लेकिन प्रभु की गवाही को अपने हृदय में रखें అయితే దేవుని యొక్క సాక్ష్యాన్ని వారు హృదయాల్లో ఉంచుకున్నారు. और वो यहाँ वहां उसकी गवाही को देते जाते हैं. ఇక్కడ అక్కడ వారి సాక్ష్యాన్ని వారు పంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. चौथा, నాలుగవది గుంపు, इन सब के बीच में వీరన్నిటి మధ్యలో एक योनातान है. ఒక యోనాతాను ఉంటున్నాడు. पहला शमूएल మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18 अध्याय 18వ అధ్యాయము पहला वचन. మొదటి వచనం. It came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. దావీదు సౌలుతో చాలించినప్పుడు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయంతో కలిసిపోయెను. యోనాతాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతన్ని ప్రేమించెను. योनातान का प्राण दाऊद के प्राण के साथ गुथ गया, निट हो गया. మరి యోనాతాను యొక్క ప్రాణము దావీదు యొక్క ప్రాణముతో పెనవేసుకొని పోయినది. Verse 3, మూడో వచనం. Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసుకొనెను. दोनों ने एक वाचा बांध ली, వారిరువురు ఒక నిబంధన చేసుకున్నారు. ना केवल अपने जीवन काल में. మరి తన జీవిత కాలంలోనే కాక योनातान कहता है, యోనాతాన్ అంటాడు, मेरे मरने के बाद भी నేను इस वाचा को मत तोड़ना. నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ నిబంధనను విరగొట్టొద్దు. प्रियो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं जीसस इज माय सेवियर, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है. లోకంలో కోట్ల కొలది మంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా రక్షకుడు అని చెప్పేవారు ఉంటున్నారు. కానీ आप अपने हृदय में झांक कर प्रभु को अपने सामने उपस्थित मानकर इस बात की गवाही क्या आप दे सकते हैं, यीशु मसीह तू मेरा प्राण प्रिय है. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు ఎదుట పెట్టుకున్న వారమై మీ హృదయాంతరంగాల్లో నుంచి ప్రభుని యేసు నీవు నా ప్రాణ ప్రియుడవు అని నువ్వు చెప్పగలుగుతావా? तू मेरा उद्धार करता है, నీవు నా రక్షకుడువు, तूने मुझको बचाया, నీవు నన్ను రక్షించినావు, तूने मुझको चंगा किया, నీవు నన్ను స్వస్థపరిచినావు, तूने मेरे लिए प्रोवाइड किया, నువ్వు నాకు సదుపాయము చేసినావు, तूने मेरे लिए विजय दिया, నువ్వు నా కొరకు విజయాన్ని ఇచ్చినావు, तूने मुझको शांति दिया, నువ్వు నాకు సమాధానాన్ని ఇచ్చినావు, मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया. నా యొక్క అవసరతలన్నిటినీ తీర్చినావు. बिल्कुल सच है. నిజమే. क्या ये बात आज मैं बोल सकता हूँ? आज मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया. I have found the one whom my soul loves. నా ప్రాణ ప్రియుణ్ణి నేను నేటి దినాన కనుగొన్నానని నువ్వు నేటి దినాన సాక్ష్యం చెప్పగలవా? प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ऐसे सारे देश को शत्रु के द्वारा हिलाकर प्रभु ने आखिर में विजय दिया और उनमें से योनातान को इस प्रकार के सरेंडर के लिए तैयार किया और आज वो योनातान हमको चुनौती दे रहा है. అలాంటి శత్రువులందరి మీద విజయాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ గుంపులో నుంచి ప్రభు ఒకరిని ఏర్పరచుకొని మరి ఈ రీతిగా తను ప్రభు కొరకు సమర్పించుకునటానికి మన ఎదుట ఆయన నుంచి ఉంటున్నాడు. 4 वचन. 4వ వచనం. Jonathan stripped himself of that robe that was upon him, gave it to David and his garments, even to the sword and his bow and to his girdle. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 4వ వచనం. మరియు యోనాతాను తన దుప్పటిని, తన కత్తిని, తన విల్లును, నడికట్టును తీసి దావీదునికి ఇచ్చెను. जोनातान ने अपने आप को खाली कर दिया. యోనాతాను తను తాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసుకున్నాడు. A.B. सिम्पसन, A.B. सिम्पसन वो एक प्रभु के बहुत ही महान सेवक थे. మరి దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనుడు. बहुत दिनों की सेवा करने के बाद जब वो उम्रदार हो गए और उनका शरीर जब क्षीण होने लगा, మరి అనేక సంవత్సరాలు ప్రభు కొరకై సేవ చేసిన తర్వాత తన శరీరం క్షీణించిపోయిన తర్వాత एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था. ఒక దినాన తన యొక్క గదిలో కూర్చొని ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు. तब उसको ये बात महसूस हुआ. అప్పుడు ఆయనకి ఈ విషయం అర్థమైంది. आप सुनिए कुछ बातों को. ఆయన యొక్క కొన్ని మాటలను మీరు వినండి. Once it was the blessing, now it is the Lord. एक समय
मैं आशीषों को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं जो आशीषों का दाता है। ఒకప్పుడు నేను ఆశీర్వాదాలను వెతుకుతూ ఉంటున్నాను, అయితే ఇప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదములకు ఎవరైతే కర్త ఉంటున్నాడో ఆ ప్రభువును నేను వెతుకుతూ ఉంటున్నాను. Once his gift I wanted, now the giver to be given to. एक समय मैं उसके वरदानों को चाह रहा था, लेकिन आज वो गिफ्ट नहीं, गिवर जो वरदान का दाता है उसको मैं पाना चाहता हूं. ఒకప్పుడు వరాల కొరకు నేను ప్రాకులాడుతూ ఉండినాను, అయితే నేటి దినాన ఆ వరాలను అనుగ్రహించే దాతనే నేను కోరుకుంటూ ఉంటున్నాను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియా సోదరి సోదరులారా, सेवा के आरंभ में సేవ ప్రారంభ దినాల్లో सबसे पहला प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पूछा. మొట్టమొదటి ప్రశ్న ప్రభు అడిగినాడు. यूहन्ना सुसमाचार యోహాను సువార్త और उसका पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము और उसके 38 वचन में 38 में, 38వ వచనం, व्हाट आर यू सीकिंग, क्या तुम ढूंढ रहे हो. మీరేం వెతుకుతూ ఉంటున్నారు? हम बहुत सारी बातें ढूंढते रहे, మనం అనేక విషయాలు ఎదుగుతూ ఉండినాం, लेकिन अब आखिरी प्रश्न है. అయితే చివరి ప్రశ్న ఏంటంటే गत्समनी के बाग में గెత్సేమనే తోటలో यूहन्ना सुसमाचार का 18 अध्याय యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 7 वचन में, 7వ వచనంలో whom are you seeking, మీరు ఎవరిని వెతుకుతూ ఉంటున్నారు? किसको ढूंढ रहे हो. మీరు ఎవరిని వెతుకుతూ ఉంటున్నారు? आज ये प्रश्न का जवाब देना है. ప్రియులారా, నేటి దినాన ఈ ప్రశ్నకు మనం జవాబు ఇవ్వాల్సి ఉంటున్నది. योनातान के समान యోనాతాను వలె मेरे प्राण प्रियो को आज मैंने पा लिया. I have found him whom my soul loveth. నా ప్రాణ ప్రియుణ్ణి నేను నేటి దినాన పొందుకున్నాను. ओ प्रियो, हम किसको ढूंढ रहे हैं आज के दिन. నేటి దినాన ప్రియులారా, మనం ఎవరిని వెతుకుతూ ఉంటున్నాం? क्या पाने की लालसा अभी भी हम रखते हैं. మరి ఏమి పొందుకోవడానికి ఇంకనూ మనం ఆశపడే వారిగా ఉంటున్నాం? वो जोनातान दाऊद के साथ वाचा बांधा और इस रीति से अपने आप को खाली करके दाऊद के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया. యోనాతాను దావీదుతో నిబంధన చేసుకున్నవాడై మరి తన సమస్తాన్ని ఆయన ఖాళీ చేసుకున్నవాడిగా ఉంటున్నాడు. सबसे पहले उसने अपना रोब, अपना ऊपर का जो एक बागा था, उसको उतार कर दे दिया. మొట్టమొదటిగా తన పై వస్త్రాన్ని ఆయన విడిచి ఇచ్చినాడు. दूसरा शमूएल 13 के 18 में, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ नोट करिए. 2 शमूएल 13-18 में, రెండవ సమూయేలు 13:18లో जो राजा के बेटे बेटियां होती थी वो इस प्रकार के रोब्स पहनते थे. మరి రాజు యొక్క కుమారులైన వారు ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన రాజవస్త్రాలను ధరిస్తారు. जो उनके महिमा का सूचक है, दैट इज द ग्लोरी. అది వారు ధరించే వస్త్రాలే వారికి మహిమకరంగా ఉంటాయి. आज वो रोब उतार कर दाऊद को देकर कहता, डेविड यू आर माई ग्लोरी. నేటి దినాన యోనాతాను ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని విప్పుడు ద్వారా, ఆ వస్త్రాన్ని ఇచ్చేవేటి ద్వారా, దావీదు నేటి దినాన నువ్వే నా మహిమ అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. कितने बार हमने जाने में अनजाने में हमारे प्रभु की महिमा को चुरा लिए प्रियो. ఎన్ని మార్లు ఎరిగి ఎరగకుండా ప్రభు యొక్క మహిమను మనం దొంగిలించిన వారుగా ఉంటున్నాం. Is it not the truth what the Lord is speaking to me today? నేటి దినాన ఈ యొక్క consciously many a time of God of his glory. మరి ఈ దినాన ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. తెలిసి తెలియక అనేక మార్లు మరి నేను ఆ ప్రభు యొక్క మహిమను నేను దొంగిలించిన వాడిగా ఉంటున్నాను. लेकिन आज मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया. అయితే నేటి దినాన నా ప్రాణ ప్రియుని నేను పొందుకున్నాను. वो अपनी सारी महिमा मैं उसी को देता हूं. నా సమస్త మహిమను నేటి దినాన నేను ఆయనకి ఇస్తూ ఉంటున్నాను. दूसरा, రెండవదిగా अपना गारमेंट्स अपने वस्त्र पे उतार कर दे दिया. మరి తన యొక్క వస్త్రాలన్నీ ఆయన ఇచ్చివేసినాడు. दूसरा राजा का 9 अध्याय రెండవ రాజుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము और 13 वचन में, 13వ వచనంలో, जब जेहू को राजा बनाया गया, జెహూ ఎప్పుడైతే రాజుగా చేయబడ్డాడో लोगों ने अपने वस्त्र उतार दिए, మరి ప్రజలు వారి యొక్క వస్త్రాలను విప్పి सीढ़ी के ऊपर लगा दिए, దారుల మీద పరిచి, सीढ़ी के ऊपर स्टेप्स के ऊपर डाल दिए. మెట్ల మీద పరిచి, और जेहू जब उनके ऊपर चलकर जा रहा था, ఎప్పుడైతే జెహూ ఆ మెట్ల మీద వాటి మీద ఎక్కి వెళ్తూ ఉన్నాడో, जेहू इज किंग जोर जोर से बोलने लगे. యెహూనే రాజు అని వారు బిగ్గరగా కేకలు వేసినారు. वस्त्र निकाल देने का मतलब है कि वो ही हमारा राजा है. వస్త్రాలు తీసివేయటం ద్వారా ఆయనే మా రాజు అని చెప్పేవారుగా ఉంటున్నారు. दाऊद मैं नहीं तू राजा है. మరి దావీదు నేను కాదు గాని నువ్వే రాజు అని యోనాతాను तेरे చెప్తున్నాడు. वचन के हुक्म के अनुसार बाकी का जीवन मैं बिताऊंगा. నీ వాక్యం యొక్క మరి అధికారం చేత నేను మిగిలిన జీవితాన్ని జీవిస్తాను. अपना तलवार और अपना धनुष भी उसको निकाल कर दे दिया. మరి తన కత్తిని తన విల్లును తీసివేసి ఇచ్చినాడు.
अब ये हथियार मुझको नहीं चाहिए, ఇంకా నాకు ఈ ఆయుధాలు అవసరం లేదు, क्योंकि मेरा जीवन तुझ में छिपा हुआ, our life is hid in the Lord Jesus Christ. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవం, మన ప్రాణము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిలో దాచబడి ఉన్నది. कुलुस्सियों का पहला अध्याय और उसके 27 वचन में కొలొస్సీయులకు రాసిన हमारा పత్రిక जीवन मसीह के अंदर छिपा हुआ है. We need no more sword, no more bow, no more the weapons of this world. కొలొస్సీ 1:27లో రాయబడిన ప్రకారము మన యొక్క జీవము క్రీస్తు యేసునందు దాచబడి ఉన్న రీతిగా ఇంకా నాకు ఏ కత్తి, ఏ విల్లు, ఏ ఆయుధము అవసరం లేదని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. Today I want to say this, Lord Jesus, you are my life. तू ही मेरा जीवन है. ఈ నేటి దినాన ప్రభువైన యేసు నీవే నా జీవము అని నేను చెప్పుదును గాక. चौथी बात, నాలుగవ సంగతి, अपना कटिबंध, अपना गर्डल भी निकाल कर दे दिया. తన యొక్క విల్లును కూడా తన విడిచిపెట్టి ఇచ్చినాడు. गर्डल जो कटिबंध, नरम कट्टू, తన నడికట్టును ఆయన తీసివేసి ఇచ్చినాడు. उसका मतलब है तू ही मेरा बल है. దానికి అర్థం ఏంటంటే దావీదు నీవే నా బలము అని చెప్పుట. यशायाह का 22 अध्याय యెషయా గ్రంథం 22వ అధ్యాయము और उसका 21 वचन, 21వ వచనం, the strength of the girdle. మరి ఆ నడికట్టు యొక్క బలం. फिलिपी 4 का 13, ఫిలిప్పీ 4:13, जो मसीह मुझको बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं. నన్ను బలపరచు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందునే నేను సమస్తమును చేయగలను. प्रियो, ऐसे संकट के समय दाऊद के द्वारा एक बहुत बड़े विजय को दिलाकर परमेश्वर ने योनातान को तैयार किया, और शायद इस महामारी के दौरान प्रभु हमको नया जीवन देगा, और वो चाहता है कि बहुत सारे हम भाइयों बहन और विशेष करके जवान लोग योनातान के समान अपने प्राण प्रियो को पाकर इस रीति से जीवन समर्पित कर सके. అలాంటి సంకట సమయాల్లో దేవుడు దావీదును ఏర్పరచుకున్నవాడై మరి దావీదు ద్వారా విజయాన్ని అనుగ్రహించి మరి యోనాతాను తాను ఆ రీతిగా సమర్పించుకున్నట్లు చేసి ఉంటున్నాడు. మరి ఈ యొక్క మహమ్మారి ద్వారా ప్రభు మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి మేల్కొలుపును తీసుకుని వచ్చిన వాడే మనలో అనేక మంది, మరి ప్రత్యేకంగా యవనస్తులైన వారు మరి ప్రభువును అనగా మన ప్రాణ ప్రియుణ్ణి పొందుకున్నట్లు ప్రభు అందరికీ సహాయం చేయను గాక. 5 मिनट एक तीसरा उदाहरण हम देखते हैं. 5 నిమిషాలు ఇంకొక మూడవ ఉదాహరణ చూస్తాం. दूसरा तिमोथी का 3रा अध्याय, 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయము, और कहता है दिस नो, उसका पहला वचन, మొదటి వచనం, this know also that in the last days perilous times shall come. అంత్య దినాల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చును. this know, इसको तू जान ले. తెలుసుకొనుము, దీనిని తెలుసుకొనుము. बहुत सारे लोग जानना नहीं चाहते, लेकिन पौलुस कहता है तू इसको जान ले कि अंतिम दिनों में बड़े खतरनाक समय आएंगे. 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అనేకులు దీన్ని తెలుసుకోకుండా ఉంటున్నారు. అయితే నువ్వు దీన్ని తెలుసుకో అని అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి చెప్తూ ఆ అంత్య దినముల్లో అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చినని తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ये जो अंग्रेजी का शब्द पेरिलस है, पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल एक ही जगह इसको इस्तेमाल किया गया है. మరి ఈ పెరిలస్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న మాట అపాయకరమైన దినములు, భయంకరమైన దినాలు అనేవి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒకే ఒక చోట రాయబడి ఉన్నాయి. मत्ती सुसमाचार का 8 अध्याय మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము और उसके 28 वचन में 28వ వచనంలో दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति था, ఒక వ్యక్తి మరి అపవిత్రాత్మ చేత పట్టబడి ఉంటున్నాడు. और लिखा है he was exceeding fierce, मतलब he was in a perilous condition, बड़े खतरनाक हालत में था वो. అతని గురించి రాయబడింది అతను మిగుల ఉగ్రుడై అనగా భయంకరమైన మరి భయంకరమైన స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నాడు. अपना नुकसान कर रहा है, दूसरों का भी नुकसान कर रहा है. తను తాను నష్టపరుచుకుంటున్నాడు, ఇతరులను కూడా నష్టపెడుతూ ఉన్నాడు. ये कोरोना वायरस भी ऐसा ही एक पेरिलस टाइम समझ में आता है. ప్రియులారా, ఈ కరోనా వైరస్ కూడా ఇలాంటి అపాయకరమైన భయంకరమైన దినాలుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటున్నది. यदि हम सावधान नहीं रहेंगे और इसी व्यक्ति के समान पहाड़ों के ऊपर कब्रों में इधर उधर नाचते घूमते फिरते रहेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे. మరి దీని కానీ సరిగా రీతిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉంటే ఆ సేన అనే దెయ్యం పట్టిన వ్యక్తి వలె మనము ఆ కొండల్లో గుహల్లో రాళ్ళలో తిరుగుతూ మనం నష్టపెట్టుకునే వారంగా ఇతరులకు కూడా నష్టాన్ని తెచ్చే వారంగా ఉంటాం. चंगा हो गया. అయితే స్వస్థపరచబడ్డాడు. चंगा होने के बाद స్వస్థపరచబడిన తర్వాత अब इसी बात को हम पढ़ते हैं मरकुस के 5 अध्याय में. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఇదే విషయాన్ని మనం చదువుతాం. 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से. ప్రభువుని అక్కడ 2 వ్యక్తులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు.
एक वो नगर के लोग हैं जिन्होंने अपने सारे उन जानवरों को खो दिए। ఒకళ్ళు ఎవరంటే మరి ఆ పట్టణస్థులే తమ పశువులు అన్నిటిని కూడా పోగొట్టుకున్నవారు. वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? వారేమని వేడుకుంటూ ఉన్నారు? मरकुस का 5 अध्याय మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 17 वचन, 17వ వచనం. Mark chapter 5 and verse 17. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం. They began to pray him to depart out of their coast. తమ ప్రాంతములు విడిచిపోమ్మని వారు ఆయనను బతిమాలు కొనసాగిరి. वो विनती कर रहे, प्रभु जी मतलब हे यीशु तू चला जा हमारे बीच में से, डिपार्ट फ्रॉम अस, ऐसा बोल रहे हैं. ప్రభునేసు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో అని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. और तुरंत उसके बाद అయితే వెనువెంటనే ఆ తర్వాత 18 वचन में हम एक और प्रार्थना सुनते हैं उस व्यक्ति की जिसने इस पेरिलियस कंडीशन में, खतरनाक समयों में भी खतरनाक हालत से छुटकारा पा लिया. 18వ వచనంలో వెనువెంటనే ఏ వ్యక్తి అయితే భయంకరమైన స్థితిలో, అపాయకరమైన స్థితిలో ఉండి స్వస్థపరచబడ్డాడో ఆ వ్యక్తి చేస్తున్న ప్రార్థన అక్కడ మనం చూస్తాం. And when he was coming to the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might depart, he might be with him. ఆయన ధోని ఎక్కినప్పుడు దెయ్యములు పట్టినవాడు ఆయన తన్నుండనిమ్మని ఆయనను బతిమాలు కొనేను గాని. यहाँ पर मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ. ప్రియులారా, ఇక్కడ నేను 2 విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 2 लोगों ने प्रार्थना किया. 2 వ్యక్తులు ప్రార్థించినారు. एक प्रार्थना का जवाब हाँ में मिला. ఒకరికి ప్రార్థన అవును అని వచ్చింది. एक प्रार्थना का जवाब ना में मिला. మరి ఇంకొక ప్రార్థనకు కాదు, వద్దు, రావద్దు అని జవాబు వచ్చింది. कुछ लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, కొంతమంది ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచరు, उनकी प्रार्थना का जवाब मिल गया. వారికి ప్రార్థనకు జవాబు దొరుకుతుంది. उन्होंने कहा डिपार्ट फ्रॉम अस, हमारे बीच में से निकल जा. వారు అంటున్నారు మా మధ్య నుండి నువ్వు వెళ్ళిపోమని అంటున్నారు. उसकी प्रार्थना को सुन लिया गया. అయితే వారి యొక్క ప్రార్థన వినబడింది. एक दूसरा व्यक्ति है, అయితే ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు, छुटकारा पाया है, విడుదల పొందాడు, कपड़े पहना हुआ है, మరి వస్త్రాలు ధరించుకుని ఉన్నాడు, एकदम चंगा मन के साथ है, స్వస్థ చిత్తుడై ఉంటున్నాడు. विनती कर रहा, प्रभु जी मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ. ప్రభువా నీతో నేను రావాలనుకుంటున్నాను అని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. लेकिन उसकी प्रार्थना को प्रभु ने कहा नहीं, मत आ मेरे साथ. అయితే ప్రభు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి నాతో రావద్దు అని చెప్పారు. हमारा प्रभु सार्वभौम है. అయితే మన ప్రభు సార్వభౌముడై ఉంటున్నాడు. उसकी इच्छा सर्वोपरि है. ఆయన యొక్క చిత్తము అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది. इसहाक से परमेश्वर यहोवा ने कहा, ఇస్సాకుతో దేవుడైన యెహోవా అన్నాడు. उत्पत्ति के 26 अध्याय उसके दूसरे वचन में, ఆదికాండము 26వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, इसहाक तू मिस्र को मत जाना, మరి ఇస్సాకు నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళవద్దు అని చెప్పాడు. लेकिन वही परमेश्वर यहोवा అయితే అదే దేవుడైన యెహోవా उत्पत्ति के 46 और उसके तीसरे वचन में, ఆదికాండం 46వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, जब याकूब नहीं जाना चाहता था, ఎప్పుడైతే యాకోబు వెళ్ళాలనుకోవట్లేదో, वो कहता नहीं तू जा, मिस्र में चला जा. అయితే దేవుడు అంటారు నువ్వు ఐగుప్తునకు వెళ్ళమని దేవుడు సెలవిచ్చినాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ये हमारे प्रभु की सर्वोपरि इच्छा है. మరి ఇది మన దేవుని యొక్క సర్వోత్తమైన చిత్తం. ఇది किसी को बोलता मत जा, కొంతమందితో ఆయన వెళ్ళొద్దని చెప్తూ ఉంటున్నాడు, किसी को बोलता तू चला जा. కొంతమందికి వెళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. मिस्र जाना नहीं जाना ये बड़ी बात नहीं है. ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా అనేది గొప్ప సంగతి కాదు, కానీ बात ये है कि क्या प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है. మరి ప్రభు తన యొక్క చిత్తాన్ని తెలియపరిచినాడా లేదా అనేది ముఖ్యమైన సంగతి. विश्वासी भाइयों बहन, విశ్వాసులైన సోదరి సోదరులారా, शायद आपकी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना. బహుశా మీ యొక్క ప్రార్థన ప్రభు వినకుండా ఉండవచ్చు. आपके रिक्वेस्ट को उसने इनकार कर दिया. మీ యొక్క విన్నపాన్ని ఆయన తిరస్కరించి ఉండవచ్చు. आपका मन बड़ा दुखी होगा. మీ హృదయం ఎంతో దుఃఖంతో ఉండి ఉండవచ్చు. लेकिन फिर भी అయినప్పటికీ प्रभु की इच्छा जानकर, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎరిగి यदि आप उसको ग्रहण करेंगे మీరు ఆయన గాని అంగీకరించినట్లయితే, और खुशी के साथ आप उसको पूरा करेंगे, సంతోషంతో దాన్ని మీరు అంగీకరించినట్లయితే, ये तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. అయితే మీకు 3వ సంగతిని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. What is the purpose of this pandemic? ఈ యొక్క మహమ్మారి యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉంటున్నది? The Lord wants to use you to prepare a people for his coming. ఆయన యొక్క రాకడ కొరకై జనులను సిద్ధపరచాలని ప్రభు నిన్ను వాడుకుంటూ ఉన్నాడు. प्रभु अपने आगमन से पहले कुछ लोगों को तैयार करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करना चाहता है. మరి తన రాకడకు ముందు కొంతమందిని సిద్ధపరచడానికి వ్యక్తిగతంగా ప్రభు నిన్ను వాడుకుంటూ ఉన్నాడు. प्रभु ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना. ప్రభు నీ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించలేదు. उस व्यक्ति की प्रार्थना को इनकार किया. ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థనను ప్రభు తిరస్కరించినాడు. और प्रभु ने क्या कहा? ప్రభు వారు ఏమన్నారు? मरकुस का 5 अध्याय మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 19 वचन, 19వ వచనం, Go home to thy friends and tell them
how great things the Lord has done for thee and hath had compassion on thee. तो जा, अपने घर में जा, अपने लोगों को, पड़ोसियों को, अपने मित्रों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना अद्भुत काम किया है और कितना दया और कितनी बड़ी तरस तुझको दिखाया है. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 19వ వచనం, ఆయన వానికి సెలవీయక నీవు నీ ఇంటి వారి యొద్దకు వెళ్ళి ప్రభువు నీ యందు కనికరపడి నీకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ వారికి తెలియజెప్పమనెను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియా సోదరి సోదరులారా, ये खतरनाक समय में ఈ భయంకరమైన దినాల్లో हम छुटकारा पालेंगे మనము విడుదల పొందుతాము. और प्रभु हमको ये काम सौंपा है. ప్రభు మనకు ఈ యొక్క పనిని అప్పగించినాడు. ये दुनिया अभी भी हमारे प्रभु को इनकार कर रही है. ఈ లోకం ఇంకను మన దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తూ ఉన్నది. डिपार्ट फ्रॉम मी, डिपार्ट फ्रॉम अस बोलते हैं. మా యొద్ద నుండి వెళ్ళిపో, మమ్మల్ని మా యొద్ద నుంచి మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపో అని. और विशेष करके हमारे देश में మరి ప్రాముఖ్యంగా మన దేశంలో वो बोलते वो कोई ईसाइयों का देवता है, కొంతమంది అంటారు వారు క్రైస్తవుల యొక్క దేవుడు, वो परदेशियों का देवता है, ఇతర దేశాలకు చెందిన దేవుడు, वो उसको नहीं चाहते हैं, ఆయన మాకొద్దు, उसके नाम को मिटा देना चाहते हैं. ఆయన నామాన్ని మేము తుడిచివేయాలనుకుంటున్నాం. ऐसे लोगों को అలాంటి వారికి प्रियो, जिन्होंने डिपार्ट फ्रॉम मी बोला, उनके पास प्रभु आपको और मुझको भेजकर ये सुसंदेश उनको बताना चाहता है. ఎవరైతే ప్రభునేసు క్రీస్తు వారిని వెళ్ళిపోమని బతిమలాడినారో అలాంటి వారి యొద్దకు ఆయన నిన్ను నన్ను పంపించి వారికి ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. कितना बड़ा काम है ये. ప్రియులారా, ఎంత గొప్ప కార్యం ఇది. प्रभु आपके ऊपर दया करता है. దేవుడు మీ యందు దయ చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు. प्रभु बड़ा प्रेमी है. దేవుడు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వాడు. एक दिन आ रहा, बहुत ही निकट है वो दिन, మరి ఆయన ఒక దినాన్ని రాబోతుంటున్నాడు. ఆ దినం ఎంతో जब वो సమీపంగా ఉన్నది. सिंहासन के ऊपर बैठकर ये बोलेगा, डिपार्ट फ्रॉम मी ऑल यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी. ఆ దినాన తన సింహాసనం మీద కూర్చుని వాడై అక్రమము చేయవార్లారా నా యొద్ద నుండి విడిచిపోమ్మని ఆయన చెప్పే దినం రాబోతుంది. सिंहासन पर बैठकर वो एक दिन बोलना चाहता है, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मेरे सामने से निकल जाओ, डिपार्ट हो जाओ. మరి అక్రమం చేయవార్లారా నా యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోండి అని ఒక దినాన సింహాసనం మీద నుంచి చెప్పే దినం రాబోతున్నది. लेकिन प्रेम से उसका हृदय भरा हुआ है. అయితే నేటి దిన ప్రేమతో ఆయన హృదయం నింపబడి ఉన్నది. वो नहीं बोलना चाहता है, ఆయన ఈ రీతిగా చెప్పాలనుకోవట్లేదు. लेकिन जो उनको निकाल दिए, అయితే ఎవరైతే ఆయన తీసి వెళ్ళిపోమన్నారో, जो उसको इनकार करते हैं, ఎవరైతే ఆయన తిరస్కరించినారో, जो उसके सुसमाचार को प्रिय द्वेष करते हैं, ఎవరైతే ఆయన సువార్తను తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారో, ऐसों के पास हम ये जाकर बोलना चाहते हैं, प्रभु जी कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, कितना कंपैशनेट है, क्या उसकी दया अपरंपार है उनके लिए. మరి అలాంటి వారి యొద్దకు వెళ్ళి ఆయనకి ఎంత కనికరం కలిగిన వాడు, ఆయన ఎంత కృప ఉన్నతమైనదో, ఆయన యొక్క మరి ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైనదో, ఆయన యొక్క మరి కనపరిచిన జాలి ఎంత ఉన్నతమైనదో మనం చెప్పడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి. When the Lord has delivered us from this perilous time, He has given us this great ministry to go to the people who have rejected Him, who have said, depart from us, to tell them how loving, how gracious, how compassionate is our Lord Jesus Christ. ప్రియులారా, ఈ యొక్క మహమ్మారి తొలగిపోయిన తర్వాత మరి ఎవరైతే ఆయన తిరస్కరించినారో, ఎవరైతే మాకొద్దు వెళ్ళిపోమని మరి వేడుకున్నారో అలాంటి వారి యొద్దకు మనము వెళ్ళిన వారమై ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన ఎంత కనికరం కలిగినవాడో, ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడో మరి తెలియపరచడానికి ఆయన నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకుని ఉంటున్నాడు. जो दया, जो तसल्ली, जो शांति हमने पाया है, वो हम दूसरों के साथ बांट सके. ఏ దయనైతే, ఏ కనికరమునైతే, ఏ ఆదరణైతే మనం పొందుకుని ఉన్నామో అదే ఆదరణ మనం ఇతరులతో పంచుకోవాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. Last two references. ఇంకొక చివరి 2 వాక్య భాగములు. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము उसका लास्ट वर्ष देखिए. చివరి వచనాన్ని చూడండి. They besought him that he would depart from their coast. उन्होंने निकाल दिया उसको. ఇదిగో ఆ పట్టణస్థులందరూ యేసుని ఎదుర్కొని వచ్చి ఆయనను చూచి తమ ప్రాంతములను విడిచిపోమని ఆయనను వేడుకొనిరి. प्रभु तो चला गया, అయితే ప్రభు వెళ్ళిపోయినాడు గాని लेकिन उस व्यक्ति को रखा है. అయితే ఆ వ్యక్తిని ఆ ప్రాంతంలో ఉంచినాడు. आपको पूना में रखा है, మిమ్మల్ని పూణేలో ఉంచినాడు. आपको दिल्ली में रखा है, మిమ్మల్ని ఢిల్లీలో ఉంచినాడు. आपको हैदराबाद में रखा है. మిమ్మల్ని హైదరాబాద్ లో ఉంచినాడు. जिन्होंने इनकार किया उनके बीच में रखा है. ఎవరైతే ఆయన తిరస్కరించిన వారి మధ్యలో ప్రభు మిమ్మల్ని ఉంచినాడు. जो प्रभु से द्वेष करते उनके बीच में रखा है. ఎవరైతే ప్రభును ద్వేషిస్తూ ఉంటున్నారో వారి మధ్యలో మిమ్మల్ని ఆయన ఉంచినాడు. उसके शत्रुओं के बीच में आपको रखा है. ఆయన శత్రువుల మధ్యలో ఆయన మిమ్మల్ని ఉంచినాడు. और प्रभु की ये इच्छा है, అయితే ప్రభు యొక్క కోరిక,
जिन्होंने मेरा इनकार किया है, जाकर उनको बोलो वास्तव में मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह, मेरी दया और मेरा जो कंपैशन है उनके लिए अभी भी है। मैं डिपार्ट फ्रॉम मी उनको बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए तू जाकर मेरे प्रेम का संदेश उनको दे। కనుక ఎవరైతే నన్ను తిరస్కరించినారో వారి యొద్దకు నువ్వు వెళ్ళిన వాడై, నేను ఎంత కనికరం కలిగిన వాడినో, ఎంత దయ కలిగిన వాడినో, ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడినో, మరి వారు నన్ను మరి వారిని నా యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోమ్మని నేను నాకు చెప్పుట ఇష్టం లేదు కనుక నువ్వు వెళ్ళి నా ప్రేమ సువార్తను వారికి తెలియపరచమని ప్రభు చెబుతూ ఉంటున్నాడు. आज हमारा ये कॉन्सेक्रेशन है। ప్రియులారా, నేటి దినాన మన సమర్పణ ఇదై ఉంటున్నది. कितना भी दुख आए आने वाले दिनों में, రానున్న దినాల్లో ఎంత దుఃఖం వచ్చినను हम अपना क्रूस उठाएंगे। మన యొక్క శిలువను మనం ఎత్తుదాం. जो प्रभु मुझको शक्ति देता है, ప్రభు నాకు ఏ శక్తినైతే ఇస్తాడో, जिस आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता है, ఏ ఆత్మ ద్వారా నా అంతరంగ పురుషుని బలపరుస్తాడో, जो दया मैंने प्राप्त किया, ఏ కృపను దయను అయితే నేను పొందుకున్నాను, मैं हर जगह बताऊंगा। నేను ప్రతి స్థలంలో దాన్ని వివరిస్తాను. ये व्यक्ति वही करता गया, ఈ వ్యక్తి ఆ పనే చేస్తూ వెళ్ళినాడు. जहां कहीं वो गया ఎక్కడికైతే ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడో लोगों को तैयार करता रहा। మరి ప్రజలను ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఉండినాడు. थोड़े दिनों के बाद కొన్ని దినాల తర్వాత प्रभु यीशु मसीह फिर उसी गांव में आए। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరలా ఆ గ్రామానికి వచ్చినాడు. मत्ती 8 में उसको निकाल दिए। మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఆయన వెళ్ళిపోమన్నారు. 14 अध्याय में आइए, 14వ అధ్యాయానికి రండి. मैथ्यू चैप्टर 14 మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము verses 34, 35 and 36. 34, 35, 36 వచనాలు. And when they were gone over, they came unto the land of Gennesaret. जब वो వారందరికి चला गया था तो वो गन्नेसरेत में फिर वापस आए। ఏ గెన్నెసరెత్ నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు, మరలా గెన్నెసరెత్ దేశానికి వచ్చినాడు. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into that country round about and brought unto him all that were diseased. और जब उन्होंने सुना अरे यीशु मसीह हमारे बीच में फिर से आए हैं, तो सारे कंट्री में से, सारे देश में से, सारे नगर में से लोगों को इकट्ठा कर करके प्रभु के पास लेकर आए। 35వ వచనం, అక్కడి జనులు ఆయనను గుర్తుపట్టి చుట్టుపట్లనున్న ఆ ప్రదేశం అంతటికీ వర్తమానం పంపి రోగులందరినీ ఆయన వద్దకు తెప్పించి and besought him, विनती करने लगे, వారు that they might వేడుకుంటున్నారు, only touch the hem of his garment, as many as touched were made perfectly whole. వీరిని నీ వస్త్రపు చెంగు మాత్రం ముట్టనిమని ఆయన వేడుకొనిరి, ముట్టిన వారందరినూ స్వస్థత నొందిరి. The Lord has chosen you, my dear brother, my dear sister, that you should prepare a people, because the Lord is going to come back again. ప్రియా సహోదరుడా సహోదరి, ప్రభువు నిన్ను ఏర్పరచుకుని ఉంటున్నాడు. మరి ప్రభువు తన రాకడలో ఆయన రాబోతుంటున్నట్టుగా జనులను సిద్ధపరచడానికి. दोबारा प्रभु आए, మరి రెండో మారు ప్రభు వచ్చినప్పుడు लोगों ने क्या किया? అక్కడ ఉన్న జనులు ఏం చేశారు? सब लोग तैयार पाए गए, అక్కడ ఉన్న వారందరూ సిద్ధపడ్డారు. भीड़ की भीड़ आए। మరి జన సమూహంగా వచ్చారు. क्या वो दिन होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और भीड़ की भीड़ जिनके साथ आज हम गीत गाते हैं, संगति करते हैं, खुशी मनाते हैं, और दुनिया के लोग जो हमारे दोस्त कहलाते हैं प्रियो, हम भीड़ के समान हमारे प्रभु की महिमा में हम भी उठा लिए जाएं। మన ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అది ఎంత గొప్ప ఆనందకర సంతోషదినం కాబోతుంటుంది. ఏ వ్యక్తులతో లోకస్తులతో అయితే మనం తిరిగినామో వారికి మన స్వార్థను వినిపించినప్పుడు జన సమూహంగా గుంపుగా ఆయనతో పాటు ఎత్తుబడటానికి మనం అందరము కూడి వచ్చినప్పుడు महामारी का उद्देश्य क्या है? ఈ యొక్క గొప్ప మహమ్మారి వ్యాధి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? Searching the scriptures, the Lord has given us this clarity. మరి లేఖనాలను వెదుకుడు ద్వారా దేవుడి యొక్క స్పష్టతను మనకు అనుగ్రహించినాడు. Jacob is being prepared to meet Joseph. మరి యాకోబు యోసేపును కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు. Jonathan is being prepared for a complete surrender. మరి సంపూర్ణమైన సమర్పణ కొరకై యోనాతాను సిద్ధపరచబడ్డాడు. The redeemed are to prepare a people for the Lord's return. మరి విమోచింపబడిన వారు దేవుని రాకడ కొరకై జనులను సిద్ధపరచడానికి సిద్ధపరచబడ్డారు. प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा इस महामारी से छुटकारा देकर अपने इस बड़े उद्देश्य को मेरे और मेरे परिवार में, हमारे जवानों के जीवन में और कलीसिया में प्रभु की छुड़ाई हुई हर एक प्रजा में पूरा करे. మరి దేవుడి యొక్క గొప్ప మహమ్మారి వ్యాధిని మన మధ్యలో నుంచి తీసివేసి ఆయన నా యొక్క జీవితంలో, నా కుటుంబ జీవితంలో ఏదైతే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడో, తను విమోచించిన వారి విషయంలో ఏ ఉద్దేశాన్ని అయితే కలిగి ఉంటున్నాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చుకొనును గాక. प्रार्थना करेंगे. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి,
सभी अच्छे आशीषों के दाता। అన్ని మంచి ఈవులను అనుగ్రహించు దేవా. भजन 119 के 130 में लिखा हुआ है, 119వ కీర్తన 130వ వచనంలో రాయబడి ఉంటున్నది, तेरे वचन के प्रवेश होने से हृदय में ज्योति जलती है। నీ వాక్యము వెల్లడి ఎగుట తోడనే వెలుగు కలుగును. आपके वचन को ढूंढने से हमको कुछ क्लैरिटी, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं। నీ వాక్యాన్ని వెదుగుడు ద్వారా మా మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడతాయి. प्रभु जी, ये जवाब हमको दुनिया का कोई भी ज्ञानी दे नहीं सकता। ఈ యొక్క ప్రభా వెలిగింపును గ్రహింపును ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ జ్ఞాని కూడా మాకు ఇవ్వలేడు. धन्यवाद देते हैं, आपने अपने आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र को प्रकाशित करके हमारे तक ये सामान्य से विचार, लेकिन हमारे प्रभु जी जीवन को स्पर्श करने वाले विचार पहुंचाए हैं। ప్రభా నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో రాయబడిన సంగతులను ప్రభా ఎంతో స్పష్టమైన రీతిలో తెలియపరిచి ప్రభా నీ నెరుగునట్లు నీ ఉద్దేశాన్ని ఎరుగునట్లు మాకు సహాయపడినారు. अकाल के द्वारा याकूब को तैयार किया आपने, ताकि यूसुफ से मिलने के लिए वो योग्य बन सके। కరువు ద్వారా ప్రభా నువ్వు యాకోబును సిద్ధపరిచినావు, ఎందుకంటే యాకోబు యోసేపును కలుసుకునే నిమిత్తము. यदि आज किसी बंधन में निर्बल करने वाली आत्मा, निर्बल करने वाले शरीर की कोई बात में हम बंधे हुए हैं, तो उससे छुटकारा पाकर सीधे खड़े होकर सर उठाकर अपने प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार पाए जाएं। ప్రభా నేటి దినాన మాలో ఎవరమైనను ఆ బలహీనపరచు ఆత్మ ద్వారా బలహీన శరీర బలహీన ద్వారా బంధింపబడి ఉన్నట్లయితే మరి వాటి నుంచి మరి మేము వంగిపోయి ఉన్నట్లయితే వాటి నుంచి విడిపింపబడిన వారమై మేము నిఠారుగా నిలబడి మా కన్నులను పైకెత్తి నీ రాకడ కొరకై ఎదురు చూచినట్లు మమ్మల్ని సిద్ధపరచుము. जवान बच्चे हमारे जो नाजीर होने के लिए बुलाए गए थे, प्रभु जी वो भी बंधे हुए हैं। ప్రభా మరి నాజీరులుగా ఉండడానికి పిలబడిన యవనస్తులు కూడా బంధింపబడి ఉంటున్నారు. ये जमाने की अभिलाषाओं से, उन बंधनों से छुटकारा दीजिए, ताकि वो शत्रुओं के ऊपर विजय पा सके। మరి యవన కోరికల నుంచి మరి ఈ యొక్క విడుదల అనుగ్రహించము, తద్వారా శత్రువు యొక్క చేతిలో నుంచి వారు విజయం పొందినట్లు. प्रेमी प्रभु जी, जैसे जोनातान ने अपने प्राण प्रियो को पा लिया और उसके लिए सब कुछ समर्पित किया, आज हम भी अपने प्राणों के प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ సమర్పిత कर सके। ఏ రీతిగా యోనాతాను తన ప్రాణ ప్రియుడిని కనుగొన్నాడు, తద్వారా తన కలిగిన సమస్తాన్ని సంపూర్ణంగా ఆయన ఖాళీ చేసుకుని ప్రభువుకు సమర్పించినాడో, మమ్మల్ని కూడా సిద్ధపరిచిన వారై నీకు సమర్పించుకునడానికి తీర్మానంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకున్నామని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने उस व्यक्ति की प्रार्थना को अनसुनी किए। वो आपके साथ आना चाहता था, प्रभु ने बोला नहीं, मेरे साथ तो नहीं आएगा। ప్రభా ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థనను, ఏ వ్యక్తి అయితే సేనాను దేవుని పట్టి మరి స్వస్థపరచబడ్డాడు ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన మీరు తిరస్కరించినారు, మీరు నాతో రావద్దని చెప్పినారు. आपने बड़े उद्देश्य से उसको उसी गांव में रखे जहां पर आपको इनकार किया गया और जहां से आपको निकाल दिया गया। మరి ఎక్కడైతే నువ్వు తిరస్కరింపబడ్డావో, ఎక్కడైతే నువ్వు అక్కడి నుంచి మా వద్ద ఉండవద్దని పంపివేయబడ్డావో అదే స్థలంలో ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ఉంచుతూ వచ్చినావు. प्रभु जी, उसने कितना बड़ा काम किया। ప్రభు ఆ వ్యక్తి ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు. अपने शब्दों के द्वारा, తన మాటల ద్వారా, अपनी गवाही के द्वारा, తన సాక్ష్యం ద్వారా, अपने बदले हुए जीवन के द्वारा, తన మార్పు చెందిన జీవితం ద్వారా सारे नगर को उसने जीत लिया। మరి ఆ పట్టణం అంతటిని ఆయన గెలుపొందాడు. जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आए, ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు రెండోసారి వచ్చారో भीड़ की भीड़ हमारे प्रभु से मिलने के लिए आई। సమూహం అంతా, ఆ జన సమూహం అంతా కూడా ప్రభువును కలుసుకోవడానికి వచ్చారు. प्रभु जी, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। ప్రభా నేను ఈ పనిని చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను. छुड़ाई हुई आपकी प्रजा इस काम को करने के लिए अपना समर्पण करे। విమోచింపబడిన ప్రజలు నీ పనిని చేయటానికి వారు తమను తాము సమర్పించుకుందురుగాక. बहुत लोग आज आपको इनकार कर रहे हैं, आपसे द्वेष करते हैं, अपने बीच में से, अपने देश में से, अपने गांव में से निकाल देना चाहते हैं। అనేకులు నేటి దినాన నిన్ను తిరస్కరించి వారి యొక్క ప్రాంతము నుంచి, వారి యొక్క గ్రామము నుంచి, వారి యొక్క పట్టణము దేశము నుంచి నిన్ను వెళ్ళిపోమని చెప్తూ ఉంటున్నారు. जिन्होंने कहा डिपार्ट फ्रॉम मी, उन्हीं से आप प्रेम करते हो। మరి ఎవరైతే నిన్ను వెళ్ళిపోమని చెప్పినారో వారినే నువ్వు ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నావు. प्रभु जी, आपके प्रेम का सुसमाचार, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, इस बात को हम अपने दोस्त, मित्रों, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हम शेयर कर सके। మరి నీ ప్రేమ సువార్తను ప్రభా నువ్వెంత ప్రేమ సువార్తను ప్రభా నువ్వెంత దయగలవాడువో, నువ్వెంత కనికరం కలిగిన వాడువో, నువ్వెంత జాలి కలిగిన వాడువో మా యొక్క మా పొరుగు వారికి మరి ఆ యొక్క మా ప్రాంతస్తులకు మేము తెలియపరిచినట్లు మీరు మాకు సహాయం చేయము. और आपके आगमन के लिए एक बड़ी प्रजा को हम तैयार कर सके। తద్వారా నీ రాకడ కొరకై గొప్ప సమూహాన్ని మేము సిద్ధపరచుదుము గాక. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिल्ली से हमारे प्रिय भाई विजय विलियम्स और उनके सहकर्मी
और झुंड हमारे साथ शामिल हो सके। ప్రభా నేటి దినాన ఢిల్లీ నుంచి సోదరులు విజయ్ విలియమ్స్ గారు, ఆయనకి జతపని వారు, ఆయనకి సంఘమంతి కూడా మాతో కలిసి వచ్చిన దాన్ని బట్టి हमारे बेथनी के एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। మా యొక్క బేతని యొక్క ప్రతి కుటుంబాన్ని, ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని చేతులకు అప్పచెప్తూ ఉంటున్నాం. आपके सभी बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। నీ యొక్క సమస్త బిడ్డలను నీ చేతులకు అప్పచెప్తూ ఉంటున్నాం. एक एक की आप सुधि लें, एक एक की आवश्यकता पूरी करें, उनके भोजन पानी को आशीषित करें। ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించము, ప్రతి ఒక్క అవసరతను తీర్చుము, వారి యొక్క భోజనమును నీళ్లను ఆశీర్వదించము. डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए, सफाई वालों के लिए और एसेंशियल सर्विसेज प्रभु जी जो हमारे लिए अपने प्राण को जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ఎవరైతే డాక్టర్లు ఉంటున్నారో, నర్సులు ఉంటున్నారో, హెల్త్ వర్కర్స్ ఉంటున్నారో, మరి క్లీనర్స్ ఉంటున్నారో, పోలీస్ వారు ఉంటున్నారో, మరి ప్రత్యేకమైన మరి నిత్య అవసరాల కొరకై ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉంటున్నారో వారు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రభా మాకు సేవ చేస్తుంటుండగా వారి యొక్క ప్రాణాలను మీరు భద్రపరచమని, వారి విషయంలో మీరు పట్టింపు కలిగి ఉండమని సన్నిధిలో వేడుకుంటూ ఉన్నాం. आप अपनी दया के अनुसार उनको आशीषित करिए। నీ దయ చొప్పున వారిని ఆశీర్వదించవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. आपके सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ప్రతి సేవకుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. प्रभु जी हमारे बीच में बहुत सारे गरीब हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। आप दयालु हैं। भजन 145 के 15 में हमने देखा हर एक जीवित प्राणी के भूख को आप मिटाते हैं। ప్రభా మా మధ్యలో అనేక మంది పేదవారు ఉంటున్నారు, రోజువారీ ఆహారం లేని వారు ఉంటున్నారు. మరి 145వ కీర్తన 15వ చరణంలో మరి సర్వ శరీరుల కోరికను తీర్చి వారికి ఆహారం అనుగ్రహిస్తామని చెప్పినావు కనుక వారి ఎడల దయ చూపించుము. आप अपनी दया को प्रकट करते जाएं। ప్రభా నీ యొక్క దయను ఆ రీతిగా వెల్లడిపరుస్తూ వెళ్ళము. जैसे गोलियात को दाऊद ने गिरा दिया, वैसे प्रभु यीशु आप इस कोरोना वायरस को भी बहुत ही शीघ्र हमारे बीच में से, मानव जाति के बीच में से खत्म कर दीजिए। आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। ప్రభా ఏ రీతిగా దావీదు గొలియాతును మరి పడగొట్టినాడు, ప్రభువైన యేసు నువ్వు సర్వశక్తిమంతుడు కనుక మరి మా మధ్యలో నుంచి, ఈ ప్రపంచ మధ్యలో నుంచి అతి త్వరలో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ను మీరే మరి నశింపచేయమని, అరికట్టమని సన్నిధిలో వేడుకుంటూ ఉన్నాం. सबों को आपके हाथों में सौंप कर और इस स्ट्रीमिंग के लिए जितने भाइयों ने मेहनत किया उनके लिए भी धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। మరి ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ, మరి ప్రాముఖ్యంగా ఈ స్ట్రీమింగ్ విషయంలో ఎవరైతే సహోదరులు ప్రయాసపడుతూ వచ్చినారో వారిని నీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రార్థనలు మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. आमीन। ध्यान से दो सूचनाएं सुन लीजिए। 2-3 ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా వినండి. प्रभु की इच्छा हुई तो शाम को 5 बजे बच्चों की सेवा संडे क्लास मिनिस्ट्री होगी। ప్రభు చిత్తమైతే సాయంత్రం 5 గంటలకు చిన్నపిల్లల సండే స్కూల్ పరిచర్య ఉంటుంది. और तुरंत अभी एक 10 मिनट के बाद इंग्लिश में वचन की सेवा होगी। మరి 10 నిమిషాల తర్వాత వెంటనే కేవలం ఇంగ్లీష్ భాషలో మరలా ప్రసంగం ఉంటుంది. बुधवार के दिन हम ठीक 7 बजे थोड़ा समय वचन के मनन के लिए इकट्ठा होंगे। బుధవారం దినాన్న 7 గంటలకు, సాయంత్రం 7 గంటలకు వాక్య పఠనం కొరకే, మననం కొరకే మనం చేరి వస్తాం. और उसी तरह से शुक्रवार के शाम 7 बजे మరి అదే రీతిగా శుక్రవారం కూడా సాయంత్రం 7 గంటలకు బైబిల్ పఠనాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. बेथनी परिवार के प्रियों से निवेदन है, जैसे चेन प्रेयर चल रहा है वैसे ही चेन प्रेयर चलता रहेगा। మరి బేతని మరి కుటుంబాలన్నిటికీ ఏ రీతిగా మనకు గొలుసు ప్రార్థనకి సంబంధించిన సమయాలు ఇవ్వబడ్డాయో ఆ గొలుసు ప్రార్థన మీరు అదే రీతిగా కొనసాగనివ్వండి. और यदि कोई मुख्य समाचार हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन हम भेजते रहेंगे। మరి ఇంకా ఏదైనా ప్రాముఖ్యమైన సమాచారం, వార్త ఉంటే మీకు మేము పంపించే వారంగా ఉంటాం. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे और सारे विश्वासियों के साथ और विशेष करके महामारी में से जो दुख में से जा रहे हैं उनके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।